where virtual Gaming Squad players are going to go. What's going to look like, because with that win, they just might have pushed a mountain of boot camp. All right, Peter, what can you make happen here? Vaz finds TJB, as you see in our elimination feed. Action. Getting a bit of action here. The question is, does Stalwarts try to stay inside this bigger building here, the so-called lobster, or do they just try to make something else happen? They are trying to push onto Pika, as you see here. Again, really closely knitted together as a team. Pika on the very top of this three-story. And yeah. I was going to say, with Pika being there, he's going to at least be able to relay a lot of information in regards to where he's hearing footsteps, so that's going to be able to help them out. But I'm currently looking at Team Seoul. I was talking about the rotation that they're making it to the south of boot camp, and that rotation is fully done. They're currently going to be setting themselves up, and I'm pretty sure they're going to be looking forward to trying to third-party something out of this. But you know what? There is some elims happening, and it is 52 Esports getting some elims on TJB EU. Yeah, exactly. And it's a rough situation for this one here. I really want to see the teams prioritize on getting into a good position. Maybe sometimes you can have these teams that are holding some of the bridges on the west side now that we have all the rivers of Sanak in play. Pika on the top, half HP. He does have a DPS though. Carlaris' favorite gun. It's the only thing he can hit anything with. Hey. I have potato aim too, so. I also try to use the shotguns, and I'm going to be honest, I even can't hit anything with the DBS, so it's kind of sad. GC, can he make a dream happen here, or what is going on? Back to back, though, they are holding. A very strategical, important point in the circle here, the very dead center of this circle. Seoul, again, in this situation where they're peeking over and getting the information that we're getting out of boot camp, potentially could be gatekeeping either Stalwart or Reckons, whoever comes out on top for this one. And I think this is perfect for Team Seoul. Just wait it out, see what's going to happen, and see if you're going to be able to third party. And I can see that they have some players that are anchored, looking at what back-to-back is going to be doing. We have seen circles that goes to that trifecta area where the three rivers kind of meet. So perfect location here from Team Seoul, and it comes down to who is going to make action happen here between Star Wars Esports and RSG. Yeah, and the question is RSG going to be able to win it again? Reagans with the top situation last time. Stalwart going out early, and that would be rough for Stalwart. You know, they are on top right now. They are maintaining a good spot. And if they can further that lead right now, down to Falcons, down to Vampire, and Reckons themselves too, they could defend this top spot. We have some swimmers out early on in this situation. It is Damonkia that are swimming across. They're trying to get in onto the small northwestern island, the Alpha Island. And I think Pika's kind of lucky right now because with the angle that Team Seoul is doing, he's not going to get pushed. I mean, there is some of his teammates here, and as I said, actually being able to get the first knock, and he's going to get the finish. This is going to be the opening that Star Wars Esports needs. You can see Action moving into action, trying to push forward, and Team Seoul is just waiting up there. You can see he's going to move up closer. Pika being at the top, if he is going to try to make a move, he needs to be careful with Team Seoul. They're currently just eyeing him. They know that he's there. He needs to watch out for a third party. Here we go, Action, cooking the nade. Is he going to do it? He decides to back off a little bit, waiting for his teammates to get there. He's going to try to go for it again. If they got some more nades, this might be one of the perfect nades. Oh, cooked. A bit too much. All right, Pika, still half HP, means no. Oh, that's some good shots now. Action with the DPS coming in, taking one down, taking Lightning down, one of the top players from Reagans. And now we're just down to two players.
What can Double D do in this situation? Pika does make the push down. We do see some DBS. Who's going to be able to get this knock? GC is still alive. He might end up getting third party. He does end up getting third party there from Team Soul, I believe, and RSG is eliminated. Team Soul Hector and Action actually being able to get some knocks and some elims there. At least 1 point for their team. Yeah, it's really important for Stalwart to keep on and maintain. They get the points, 3 points for this. Also manage to stay alive. This circle could go their way. We could still see a bootcamp ending in this situation here, so that is super important for them. And also, Regans could be losing some of those placements on the leaderboard. They could be going down if we have the teams that are chasing have a good game in this one. Falcons on screen. They have lost a player. You see 4 rivals in the distance, Pemberu and Jumper as well. Yeah, and with Team Falcons, I'm intrigued to see what they're going to be doing here. They might be going for a heal-off, which is usual to see here in Sandhawk, but it might benefit them, if I'm being honest, with the way they're currently located, with the way the circle is playing. Yeah, exactly, and the circle is closing in. The big question is again, where are we going to end up here? There's a slightly bigger chance that we're going to go up on the Charlie Island or the southwestern one. Question is, where do we end up? I'm really hoping we're going to see, a center circle that all the islands are still going to be in play. I was going to say, I love seeing that replay because we got a chance to see how Pika was able to just push down, and he was waiting for the right moment, and he did so. And the team with Action being able to get that first knock, being able to get that first elim, big, just the chemistry. It goes to show the chemistry that that team has. Everybody knew as soon as they got that knock, just make that push. And now, which circle are we going to end up getting here? Oh, my God. And it's going to be unknown. I feel like my toxic trait is going to come out. I want to see some water. We're loving the water that is in this one for sure. Vampire already sitting up pretty good. Still a bigger chance for it to go south, but we could see a center circle again for this one. But Vampire looking really strong for this one. They are currently trying to get back to the level that we've seen from them. They do right now have the record of most points made in just a single game. 39 points, 24 eliminations in the very first game of the tournament. And the question is, can they maybe make another good one? I don't feel like we're going to see it on Sanak. Sanak is often a situation where we see so many teams fighting out in the blue. It's very linear when we're looking at how many teams are getting elimination points. It's often very spread out across. Yeah, and I'm with you on that. And I also feel like it's just so hectic. It doesn't really give you the time to engage with the team because you're going to have to worry about that third party. The map is definitely a lot smaller, which is going to allow those third parties to be a lot faster. And if you're not able to finish the team, I would say within at least a minute and a half to 2 minutes, somebody's listening out there and somebody's creating some kind of angles. Like, I mean, we just saw it perfectly. We saw what happened with Team Soul during the fight of RSG and Star Wars Esports. They were able to get at least one elim out of that fight. Yeah, and here on screen we have a ton and Box could potentially be fighting. But the question for me is, some of the teams that have been looting, Sami and some of these far-away destinations, have they been able to get, 25 first aids and are in the circle right now? They could be getting a pretty damn good spot to set up a healing strategy. A ton looking like they want to defend this high ground and potentially try to get some of the elimination points that are sitting down in the compound that the Bucks are currently. And we see back-to-back is still gatekeeping one of the bridges. We have Morph on screen, also just in the southeastern eastern edge. And the guys from Indonesia, they're obviously trying to push themselves further up the leaderboard. Right now in 7th place, 103 points, within striking distance of the top 5. And obviously they want to try to get it and push themselves further into this situation. Yeah, I think they might be able to. And another team that's currently being a little bit quiet is going to be Enigma Galaxy. By the way, while we're at it, complete daily missions to earn points. And once enough points are accumulated, tap on rewards icons to claim the corresponding reward. And of course, you can participate in the event solo or with your team. And you can do both things, and you could easily get the rewards if you're playing with your teammates. Yeah, and talking about teams, I mean, between August 4th and August 13th, all users in the region of the top 3 teams will have a chance to win a prize maximum of 1 award per user. And during that same span, between August 4th and August 13th, I'll tell you in a bit, because guess what? Damwon Kia wants to get into action. And talking about action, I did see Box Gaming knocking one of the players from Team Soul. Yeah, exactly. They are utilizing the box formation and really trying to get into a good situation for this one.
But Damwon Key on the high ground, they have the circle that are pushing away. Multiple of them is outside the circle currently, and that's a rough situation. We really want to see them come in. Circle is closing very shortly. We are going to see a new circle pop just very soon. And as you see on the map, they are on the top right now outside the zone. They could move in through and towards Camp Alpha and get closer to Vivo Keat Stars. But they are setting up a really good breach camp. I'm kind of hoping for this to go north. That would be a fantastic, really toxic one. That's the one you love. Yeah, I can just see it. Yes. Oh, it actually goes north. Oh, my God. Send us up on Vivo Keat Stars. Cielo, Diego, and the boys, they are going to be really happy about this one. But I want to point this out here. Action is currently 1,000 damage ahead of third place. Lightning just close by for this one, too. And while we're looking at that, I mean, if we look at this map, look at Team Falcons. They're so far away from this, and it's going to be very, very hard for them to actually rotate into that circle. So I think they might try to go for that heal strat. Super impressive with the eliminations as well. In their 30s, Action and Lightning is currently. And as you see on the minimap, so many teams are moving. We can see 52 with a huge macro transition from the northeast and trying to get onto the northern side of the island. Also, boats are going to be used. It's Vampire. They're trying to pick up everybody. Fluke picked up quite fastly. Schweppes is going to go across quickly, try to get some of this really, really important real estate. Now, Enigma Galaxy sees them. He could potentially get some points out of this one. Schweppes does run out. It's really far distance shots here. Again, we could be talking potentially above those 400 meters, close to it, that we currently have for the Eagle Eye reward. The 5,000 extra dollars we can have from this one. Super impressive to be able to knock players 400 meters away is absolutely insane. Yeah, and I think Nim Gasly decided, you know what, let's not even take a shot. He might have been able to take a shot, but just nothing was going to come out of it, and they are going to try to take a shot on that player that is swimming. As Raouf almost getting knocked himself from Vampire Esports. They're far away, but I think they might actually want that extra 5K. Yeah, I really like what I'm seeing here from Schweppes in that situation, right? You are the one taking that first transition over and on the boats to make sure that the other guys can swim across safely. So he does protect them, shooting a little bit here towards Enigma Galaxy. Istanbul Wildcats on screen. It's Lux taking some shots towards Stalwart. Action is half HP, as you see in the distance. Also really far here with the 4xM4. He has 4 grenades, has a lot of utility, and we see a level 3 helmet on one of the players as well. 3 vests onto Pika, 55% damage reduction rather than the 40 that the level 2 vest offers, and a little bit more durability. Top finds one of the Istanbul Wildcat players, and that's super unfortunate. We hear our colleagues from next door, the Turkish guys, go, ooh, that is not good. That could potentially mean that our top leader right now could be pushing them. Yeah, it could be, and you can see Wildcats, though, keeping a very close eye here on what Star Wars Esports is going to be doing. Virtual Gaming Squad having 1 player knock. They are currently outside in the gas, and 52 Esports getting spotted. They are going to get knocked by blowing up the car. Gaddafi being able to get that knock. He's going to be able to secure that Ilum, I'm sure, but I think they are going to let the player that is down from BGS just... if I'm them, I'm going to say sorry. It's not going to happen. I'm not going to be able to pick you up. Exactly. Next circle's popping. As you see on the map here, a lot of the circles has gone west, so the mass majority of the pressure is coming in on the east. You see how many teams that is on that edge right now. Many teams are moving in. Falcons is one of them, as 7 is pointing out here to me. Virtual Gaming Squad on the northern side. Also, TJB trying to move in. Oh my God, that is the wildest northwestern shift I've seen in ages. We end up going to the North Island, the Camp Alpha Island here. Damwon Kia looking really good. Vampire looking really good, and Vivo Keat Stars are looking really good here in this next circle. Yeah, Vampire Esports is going to be so happy with this, especially considering that Enigma Galaxy is going to be across the river, and that might be able to get some shots and also eliminate that team. Keep in mind, these are teams that are currently fighting within those top 5s. Vampire Esports is currently in 3rd place, and Enigma Galaxy is just knocking on the door of the top 5 there in 6th place. You can see back-to-back trying to find a way to bridge this. Star Wars Esports players, they need to hurry because I do see some Team Soul players coming up behind them. And remember, we saw already what Team Soul can do when they third party. They're going to be able to eliminate some people. And here you go. Top, make the push. Is back-to-back going to be able to capitalize on any of this? I do like that Molotov there from Action being able to stop them. More utility usage. No, but they are closing off the potential peaks that he could be peeking around, right? So you're denying... accessibility to go out and push that. Now smokes are being deployed to Stalwart, while we see in the elimination feed that Morph is taking a lot of hits in this situation.
And something that I saw right there, as Action decided to move up, he did let go of his healing, and he gave it to his other teammates, so I think they might actually end up going with the heal up top, gets knocked as well. Kill Switch being able to get the knock. Pika, 13. Last player. That was a great play from them, but I think he wants these Ilms, and that's exactly what he's going to go for right now. There you go. If you can get the X points, just go for it. And I think at that point, he's going to decide to slow it down. And I was talking about Team Soul being able to third party. Well, guess what? Team Soul is going to do just that, and they're going to eliminate back-to-back from North America. And that's a really interesting one, right? Because he could potentially go up and take some more of those first aids that back-to-back had. So he could get even more of those 13 first aids that he has already, potentially go all the way up to 20. The question is, how deep can he take this one here for Stalwart and Pika? Right now, Falcons on screen, Yusuf there too. Now Morph here with a potential fight against 4 rivals. Frenzy takes some shots, really good shots to get. That is a nice finish off to another point secured for Morph. Vest almost broken as well. Far from ideal, far from what you want to see, but it looks like Anton are going to give up the chase for now. Very unfortunate Bruno wasn't able to hit those shots on the target, at least being the... সেই গ্রেনেড কোলার সাউন্ড পিন শুনে হয়তো ভিভো কিট তাড়াতাড়ি পুশ করে দিয়েছেন। এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে গেল। 4 রাইভালস হয়তো এটা এক্সপেক্ট করেননি। ইয়েস, অ্যাপি অ্যান্ড টিম এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় প্রেশারে পড়ে গেল, কারণ একজন প্লেয়ার জাম্পারের মতো প্লেয়ার যখন তাদের হাত থেকে চলে গেল, অ্যান্ড তাকে এখন জাস্ট গেম ডিসিশন দিতে দেখতে পাওয়া যাবে, তো একটা মুশকিল ব্যাপার কিন্তু এখানে হয়ে গেছে। ভার্চুয়াল গেম স্কোয়াড যে কিছুক্ষণ আগে একটা কিল নিল, তাদেরও কিন্তু কিল নেওয়া হয়ে গেছে এবার ফ্র্যান 96 ফ্রম অ্যাটন স্পোর্টস। এই টিম অ্যাটন স্পোর্টস কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের খেলাটাকে মজবুত করতেছে, বাট অনেকটাই লেট হয়ে গেল। অনেকটা লেট হয়ে গেছে। গাদাফির গাড়ির অবস্থা খুব বেশি একটা ভালো না। আপনি যদি 6 মিনিটের মাথায় গাড়ি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে বাকি ম্যাচ খেলাটা কিন্তু অনেক প্রেশার হয়ে যায়। আপনাকে ক্যারি করবে তখন আপনার টিমের বাকি প্লেয়াররা, সো তাদের জন্য একটা আলাদা প্রেশার চলে আসে এবং আপনার রোটেশনেও কিন্তু অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যায়। সে কারণে গাড়িটা সেফ রাখা ইম্পর্টেন্ট। হয়তো যাওয়ার পথে রাস্তায় কোনো একটা গাড়ি পেয়ে গেলে ওখানে আরেকটু ভালো খেলা তিনি খেলতে পারবেন। এটান স্পোর্টসের ফ্র্যান 96 তিনি কিন্তু যাচ্ছিলেন, বাট হোয়াট হ্যাপেন টু সোল? সোলের ওখান থেকে গবলিন, তিনি কিন্তু স্পটেড। গবলিনকে তার যে বিধ্বংসী রূপ, সেই বিধ্বংসী রূপে এখনো সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। শেষ মুহূর্তে এসে তিনি যদি জ্বলে উঠতে পারেন, অন্তত পক্ষে একটা সোল চিকেন ডিনার দেখা যাক হয় কিনা। খুব ভালো ডিসিশন ছিল গবলিনের, ওখানটা হিল না করে পিছনে পালিয়ে আসার। এর জন্যই আমি বলবো যে গবলিন এখানে বেঁচে গেছে, কারণ অতটা বেশি কভার ফায়ার দেওয়ার জন্য তার কোনো প্লেয়ার ছিল না, অ্যান্ড না হিল করে পালিয়ে আসার ডিসিশনটা, এর জন্যই গবলিন যে সার্ভাইভ করলো, এটা এন্ড গেমে কিছু একটা বড় ব্যাপার হয় কিনা সেটা দেখা যাবে। বাট এখানটায় সোলের হেক্টর অ্যান্ড তার টিমমেটও যেখানটায় আসে সেখানে চলে আসবে, সবাই কভার বানিয়ে এই ঘরটাকে তারা হোল্ড করতে। তারা দেখেছে যে জোন এসেছে এই পারে, এই নর্দার্ন সাইড মানে হচ্ছে রিভারটা পার করে এই পাশে থাকাটাই বেশি সেফ, অ্যান্ড তারা আপাতত লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে প্রেফার করতেছে, মানে জর্জপুরের দিকটা দেখেনি, পরবর্তী দিকে তারা অন্য দিকে যায় কিনা, জোনটাও কোন দিকে যায় সেটা একটা বিশাল বড় কোশ্চেন থাকবে। হেক্টর এখানে আই থিঙ্ক গবলিনকে পিক আপ করতে যাবে কিনা সেটা দেখতে। বাট আমি একটা জিনিস দেখি, সোলের প্লেয়াররা না অনেক গাড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, স্কাউটিং করতে চাই, ইনফরমেশন নিতে চাই, এর ভেতরে কিন্তু রিস্কও আছে। আপনি যদি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ভেতরে এত প্রেসাইজ গান পাওয়ার আছে এবং তাদের পজিশনটা এমন প্রেসাইজ, আপনি গাড়ি নিয়ে যখন এই কাজগুলো করবেন তখন দেখা যাবে কোনো না কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি মার খাবেন, এবং মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল থেকে মার খাওয়ার চান্স কিন্তু অনেক বেশি চলে আসে। স্পেশালি টিমগুলো যে কাজ করে মাঝখানে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গার মতো তৈরি করে, যে ফাঁকা জায়গা ট্র্যাপ, এটা একটা ফাঁদ থাকে, সেই ফাঁদে ঢুকলে আপনি কিন্তু ডাউন হয়ে যেতে পারেন। যখন আপনি ফাঁদে ঢুকবেন তখন কিন্তু শেষ। সো একটু কেয়ারফুলি থাকা দরকার। আপনি গাড়ি নিয়ে যখন ঘোরাফেরা করবেন, ইটস ফাইন, মাঝে মধ্যে কিন্তু ইনফো নেওয়ার জন্য গাড়ি ঘোরানো লাগে, তবে সেইখানে আপনাকে আপনার টিমমেটরা সাপোর্ট দিতে পারছে কিনা, অ্যাঙ্গেলের ভেতর আছে কিনা সেটা কিন্তু চেক করা দরকার। টিজেবি ইস্তানবুল ক্যাটসকে এখান থেকে ধরে ফেলেছিলেন, অলমোস্ট এখনো নক বের করতে পারেননি। সিলিন তার জায়গাটা সেফ রাখবার চেষ্টা করছেন, মানে এই ব্রিজটাও এখন ক্যাম্প শুরু হয়ে গেছে। এই ব্রিজটাও আবার জোনের বাইরে ক্যাম্প শুরু হয়েছে ভাই, এমন না যে জোনের ভিতরে। 777 কে এখানে নক আউট করে দিল। এক্স-রে 777 হ্যাজ বিন নক আউট। এসকেআর এর এইচপি কিন্তু খুবই কম, এসকেআর কে কিন্তু কেউ স্পট করে দেওয়া, কিন্তু নক আউট করে দিতে অত বেশি দ্বিধাবোধ করতে কেউ করতো না। বাট এখানটায় ডিয়াফক্সও নক আউট হয়ে গেল। এইটা দেখে টিজেবি কিন্তু পুশ করতে চাবে, যে টেকিং সাম কিলস। তারা যে এখানে ভেবেছে যে কেউ না কেউ তো রোটেশন দিবেই, আর এই ডিসিশনটা তাদেরকে অনেকটা বড় গোল্ডেন ডিসিশন বলবো, কারণ জোনের বাইরে এরকম করে হোল্ড করে থাকা, অ্যান্ড তার ফলাফল তারা 2টা কিলো পেয়ে যাচ্ছে।
দুটো কিল পেয়েছেন, তবে এর বিনিময়ে তাদের জোনে ঢুকতেও কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে যাবে। তবে তাড়াতাড়ি ক্লাচটা শেষ করা দরকার। টিম এসকেআর তিনি স্পট করবার চেষ্টা করেছিলেন। টিজেবি তারাও কিন্তু এত সহজে এখান থেকে হাল ছাড়বেন না। ইস্তানবুল ওয়াইল্ড ক্যাটস তারাও এখান থেকে ফল ব্যাক করে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, ফাইটে ডিসএঙ্গেজ করার চেষ্টা করছেন। জিয়াও 7 এখন তার কাছে এখানে রোটেশন কলটা কখন আসবে সেটা কিন্তু দেখতে হবে। উপরে যাচ্ছেন, একটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল বের করার ট্রাই করছেন তারা। সরি, এখানটা আই থিঙ্ক যে প্লেয়ারটা নক হচ্ছিল না প্লে জোনে, তার কিলটা নেওয়ার জন্য খোঁজা হচ্ছিল। চিরুনি তল্লাশি বলে একটা জিনিস হয়, সেটা করা হচ্ছিল, সেটাতে অ্যান্সারও পেয়ে গেছে, নকটা কিন্তু কিলটা কিন্তু তারা এখানে পেয়ে গেল। বক্স কেভিং 52x এর খুবই কাছে এসে গেছে, পিছনে যেতে হবে, থামার কোনো চান্স এখানে দিল না বক্সকে। খুব ভালো ডিসিশন বক্সের তরফ থেকে, থামেনি তারা। থামেন, এখানে থামলেই আসলে ঝামেলাটা হয়ে যেত। দেখা যেত যে এখানে থার্ড পার্টিও হতে পারে, কারণ সবাই কিন্তু রোটেশনে অনেক বেশি ব্যস্ত। নিগমা গ্যালাক্সি, স্টলওয়ার্ড স্পোর্টসের কাছ থেকে খুবই ফাস্ট একটা রোটেশন আমরা এখান থেকে এক্সপেক্ট করছি। স্ট্রাইককে নক করে ফিনিশ করে দেওয়া হচ্ছে, রাউফ হয়তো কিলটা পেয়ে যাবে। সো এখান থেকে মানে দর্শকদের কি পরিমাণ সমর্থন দেখেন এখান থেকে। স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস তারা যদি এখান থেকে এক এক করে ম্যান লুজ করেন, তাহলে কিন্তু ফ্যালকন অর্থাৎ হোস্ট টিম, আয়োজক দল, তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনাটা এখান থেকে বেড়ে যায়। সো তারা নিশ্চয়ই চাইবেন তাদের নিজেদের দল যেন এখান থেকে বিজয়ী হয়, তারা কিন্তু সেই সমর্থনটাই করছেন। তবে স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস তাদের সাথে আরো অনেক সমর্থক আছেন, অনেক সমর্থন তারাও পাচ্ছেন। সবাইকে মিলে কিন্তু এখান থেকে খেলতে হবে এবং সবাই আসলে চেষ্টা করছেন তাদের দল যেন জিততে পারে। টিজেবি তাদেরকে আমরা স্প্রে করতে দেখতে পারবো, ইস্তানবুলকে তারা ছাড়ছেনই না, মানে দৌড়াতে দৌড়াতে খালি তারা করছেন জোনের বাইরে জোনের ভেতরে সব জায়গায় তারা জাস্ট ফাইট নেওয়ার জন্য কিন্তু অপেক্ষা করছেন। বোরানকে এখান থেকে দেখা যাবে, তিনি চলে এসেছেন শোরের দিকে, শোর থেকে তারা খেলাটা কন্টিনিউ করছেন। অনেকে এই কাজটা করে থাকেন, যেদিকে সবচেয়ে বেশি হার্ড শিফট হয় সেদিক থেকে খেলা শুরু করে তারপরে আস্তে আস্তে তারা জোনের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। সো ইস্তানবুল, ডেনিস ব্যাংক, ওয়াইল্ড ক্যাটস তারা হয়তো সেই কাজটাই করছেন, বেশ ভালো ব্যাপার। অন্তত পক্ষে একটা সেফ এরিয়া পাওয়া যেতে পারে। তবে সিভানিটা ফাঁকা আছে কিনা সেটা কিন্তু ফার্স্টে আগে দেখতে হবে। মর্ফ ট্রিপল জি তাদেরকে এখনো দেখা যাচ্ছে। ফ্যালকন তারা আছেন পেছনের দিকটায়, ফ্যালকনের পাওয়ারফুল, তিনি থাকবেন সবচাইতে বেশি রিস্কে, তাকে কিন্তু এখান থেকে সাবধানে থাকতে হবে। তিনি যদি একটাবার নক হয়ে যান তাহলে টিমের জন্য এটা হতে পারে বিপজ্জনক। মর্ফের যাই তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ইনফো গ্যাদার করতে, তার টিমমেটস, তার টিমের আইজিএল সবাই মিলে এখান থেকে চেষ্টা করবেন যেন এই ইনফরমেশনগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারা পরবর্তী রোটেশন প্ল্যানটা করে ফেলতে পারে। দেখো জোনটা এখানে কি শিফট হবে সেটা জানি না, বাট 7 তুমি যেমন বলে কেউ আছে কিনা নজর দিতে হবে। 7 কিন্তু কেউ নাই, অ্যান্ড এখানে সবাই ভাবতেছে 7 কেউ না কেউ থাকতে পারে, তাই জন্য ওদের পাস দিয়ে সেই সমুদ্র সৈকতের রোটেশন দিতে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেলাম টিমগুলিকে। বাট নেক্সট জোনটা কোন দিকে গিয়ে দাঁড়ায় সেটা একটা কোশ্চেন, বাট মনে হচ্ছে না 7 দিকে আসতে পারে। স্টলওয়ার্ড সাইডে জোনটা যায় কিনা, একদম রাইট হ্যান্ড সাইডে স্প্লিট হয় কিনা সেটা একটা কোশ্চেন আমার এখানে থাকবে। বাট যদি সেন্টার জোনটা যায়, চলো সেন্টারে গিয়েছে, স্টলওয়ার্ডও আছে, সেন্টারও গিয়েছে, অ্যান্ড এই সেন্টার শিফটটা মুশকিল মনে হয় না এখানটা হবে। বাট টিজেবি অ্যান্ড ভ্যাম্পায়ার্স এদের মধ্যে কিন্তু একটা মুশকিল হতে পারে। এখানে মুশকিলের যে ব্যাপারটা হবে সেটা হচ্ছে টেরেইনটা কিন্তু খুব বেশি একটা ভালো নয়, উঁচু নিচু অনেক জায়গা আছে। যারা আপার গ্রাউন্ডে থাকবে তাদের তো একটা সুবিধা থাকেই ফায়ার করার সময়, ফাইট নেওয়ার সময়, বাট যারা ডাউন সাইডে থাকবেন তাদের কাভারটা কিন্তু একটু মুশকিল হয়ে যাবে। ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ড ক্যাটস অনেকক্ষণ ধরে ধাওয়া খেয়েছেন, ধাওয়া খেয়ে এখন হোল্ড করছেন, দুজনকে হারিয়েছেন সেই ধাওয়ার পথে, এখন বাকি দুজনকে নিয়ে কিন্তু খেলাটা কন্টিনিউ করতে হচ্ছে। সামনে গোবলিন আছেন, একবার তিনি জান ফেরত পেয়েছিলেন, জান হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। ভার্চুয়াল গেমিং তাদেরকে আমরা দেখতে পেলাম মাঝখান থেকে রোটেট করতে, ওমেগা স্প্রে করলেন, গাড়ি থেকে ফেলা সম্ভব হয়নি, অনেকক্ষণ কিন্তু চেষ্টা করা হয়েছে, বাট ভার্চুয়াল গেমিং এর বাকিরা গাদাফি একটু সাইড থেকে যাবেন যাতে স্প্রেতে না ফেলা যায় তাদেরকে। জাস্ট মিস আউট করে দিল সেই চান্সে, বাট এখানে ওমেগা কিন্তু আরেকটা প্লেয়ারকে ডাউন করার চেষ্টা করবে, সেটা কেউ কিন্তু মিস করলো। ট্রেসিং ছিল বাট সম্পূর্ণ ড্যামেজ কিন্তু যা পড়েছে সেটা কিন্তু ভেহিকেলের উপরে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম। টপ 10 হেডশটের প্লেয়ারও কিন্তু অনেক কিন্তু ডান দিকে PMWI লাইভের মধ্যে স্ক্রিনটাতে মেন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। বাট এখানে মেন স্ক্রিনে কথা বাদ দিয়ে মেন স্ক্রিনে আসতে হবে, কারণ মেন স্ক্রিনে অ্যাকশন চলছে, যেখানে কিন্তু টিজেবি প্লেয়ারটা একজনকে নক করার সাথে সাথে কিলটাও কনভার্ট করে নিয়েছে। অবশ্যই কিল কনভার্সনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এখানে যেহেতু একটা ওপেন সার্কেল, এখানে কিল চুরি হয়ে যাওয়ার কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে। গবলিন একটা নক বের করলেন, সাথে সাথে তাকে নক করে ফেলা হয়েছে, ট্রেড নক। এটা সবচেয়ে বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যে কোনো ফাইটে 4v4 ফাইটে যদি আপনি ট্রেড নক বের করতে পারেন, আপনার এনিমি টিম আপনার উপরে অ্যাগ্রেস করতে দুইবার ভাববে। গবলিনকে ওখান থেকে ধরতে হবে, সিলিনকে ডাউন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। হেক্টর ক্লোজিং করে ফেলেছেন, দূর থেকে স্প্রে আসবে এবং টিজেবি এর কিস গ্রেনেড এখন থ্রো করবেন। ওমেগা স্মোক করে তাদের দলের জন্য একটা সফট কভার তৈরির চেষ্টা করছেন, অবস্থা খুব বেশি একটা ভালো নয়। সোলকে যার দিকে ঘিরে ধরা হচ্ছে, টিজেবি প্রথম দিকটায় ব্যাকফুটে থাকলেও এখন আস্তে আস্তে ফ্রন্ট ফুটের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। হেক্টর নক হয়ে যাওয়াটা সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ। ওমেগা স্পটেড, নক করে দেওয়ার চেষ্টা, দুদিক থেকে আক্রমণ, গাড়ি গেল উড়ে,
কিস্ট গেল উড়ে মাঝখান থেকে, এখান থেকে সোল ই স্পোর্টস তারা কিন্তু চলে যাচ্ছেন তাদের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক অনেক বেশি দূরে। আকশাদ ফল ব্যাক করতে হবে, সোলো সার্ভাইভ করতে হবে। ওমেগা যে কুকনেটটা করেছিল সে নেটটাতে ফেলে কিন্তু ড্যামেজ দিতে সক্ষম হয়েছিল, বাট নকটা বের করতে পারেনি। হি ট্রাইড হিজ বেস্ট, বাট কিন্তু হলো না কিছু। গবলিন একটা নক বের করলো, বাট সাথে সাথে ট্রেড, এই ট্রেড গেমটা না এই লবিতে প্রচুর স্ট্রং সব টিমের, অ্যান্ড সেটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। হেক্টর গেল কভার দিতে, হেক্টরের ঘরে নকআউট হয়ে যায়। ওমেগা ট্রাইড হিজ বেস্ট, বাট এখানটায় আকশাদকে সার্ভাইভিং গেম খেলতে হবে, যেটা কিন্তু ওমেগা করে দেখিয়েছিল। করে দেখাতে পারবে কি না সেটাই একটা কোশ্চেন মার্ক থাকবে। দেখা যাক তারা সেটা করতে পারেন কিনা। আমরা কিন্তু এর আগে অনেকবার দেখেছিলাম সোলো প্লেয়ার সার্ভাইভ করে অনেকগুলো পয়েন্ট অনেকেই তুলেছিলেন। এখন ইস্তানবুল ওয়াইল্ড ক্যাটসের বোরান, তার উপরে ব্লু জোনটা এখানে ড্যামেজ দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। স্টলবারের হিল থাকবে ওই জায়গা থেকে এটানের কাছে, এটানের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ। বাট লুক এট ফ্যালকন, কতটা সলিড একটা জায়গা পেয়েছেন। বাট জোন যদি সলিড আচরণ না করে, যদি সেটা দূরে সরে যায়, তখন কিন্তু এই সলিড জায়গা আর কোনো ধরনের সাহায্য করবে না, এবং সেটা করলেও না। জোন দূরে চলে গেছে, জোন চলে গেছে ওই জায়গাতে ব্যাক টু ব্যাকের ওপরে। বাট লুক অ্যাট সোল আকশাদ, তিনি কিন্তু জোন সাপোর্টটা পেয়েছেন। এবার সার্ভাইভ করতে হবে, একা সার্ভাইভ করা এরকম জোন সাপোর্ট পেয়েও কিন্তু কোনো ব্যাপার না, মানে ওটা আরো মুশকিল ব্যাপার হয়ে যায়, কারণ ওপেন এরিয়া না। এরকম জোন যদি ইয়াসনার মানে বিল্ডিং এর মধ্যে হতো তাহলে আলাদা ব্যাপার। বাট ওমেগার এই নেটটা দেখো, সে কুক করে যাচ্ছে, জানে যে পুশ আসবে। ভিএকেলটা ফাটিয়ে প্লেয়ারটাকে কতটা দূরে চিৎকারে দেওয়া হলো, লাইক মারবো এখানে, বডি পড়বে তোর এক হাত দূরে, বাট বডিটা পড়লো না, ও পড়লো। বাট কিছু আর হলো না, বাট সে ঠিক আছে। ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ড কার্ড সেখানে ফিনিশ হয়ে গেল। 18তম পজিশনে তারা ডাউন হয়েছে, অ্যান্ড সোলোরও আমার মনে হয় না বেশি তারা বেশি দেখতে পারবে, কারণ ওপেন এরিয়া ব্রো। কভার কোথায় নিবে তুমি? কভার কোথায়? কভারই তো নাই। আর কভারের যেগুলো জায়গা সেখানটা অন্য না অন্য স্কোয়াড অলরেডি গিয়ে বসে থাকতেছে। এটা আসলে সমস্যা হচ্ছে ওপেন একটা প্লেস, তার উপর আবার যারা আপার গ্রাউন্ডে আছে তারা তারও অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছেন। সেই সব দিক থেকে মিলিয়ে দেখতে গেলে আসলে খুব বেশি একটা ভালো খেলার জায়গা কিন্তু কেউই পাচ্ছেন না। এখন ডোনাটস ইউএসজি স্মোকটা করে গাড়ি বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখান থেকে মুভও করতে হবে। পেছনটা ক্লিয়ার রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতে পারতো, বাট সেটা কিন্তু রাখতে পারেনি। রিচটা ধরে খেলতে হচ্ছে। আর এই যে প্লে চলেছে লাইটনিংকে স্প্রে করার চেষ্টা। লাইটনিং গতকালকে টপ ফ্র্যাগালিস্টে কিন্তু ছিলেন, একটা নক, আরো একটা নক বের করার চেষ্টা। ফ্লাওয়ার সি ওখানে বেঁচে ছিলেন, তাকেও ঘায়েল করে দেওয়া হয়েছে। ডোনাটস কত তাড়াতাড়ি এখান থেকে খেলা থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। লাইটনিং এর অবস্থা খুব বেশি একটা ভালো নয়। বাগির চাকা ফাটা, এবং বাগির চাকা ফেটে যাওয়া মানে আপনার ওখান থেকে রোটেশনটা কিন্তু অনেক মুশকিল হয়ে যাবে। অবশ্যই রোটেশনটা মুশকিল হয়ে যাবে এখানে, কিন্তু লাইটনিং অ্যান্ড জিসি ভাই আজকে দেখো ফার্স্ট ডে ছিল না এই টিম, রিগেন্সের পারফরমেন্স দেখিনি, বাট কালকের পারফরমেন্সের পর কিন্তু অনেকটা কনফিডেন্স বেড়ে গেছিল যে এরা কিন্তু টপ 2 বা অ্যাটলিস্ট টপ 3 তে তো থাকবেই। মনেও হচ্ছিল যে তারা হয়তো ট্রফিটাও জিতে নেবে, বাট কি হলো? ও সাউথ দেখছো, চেয়ার দেখছো এই টিম এলিমিনেশনে। যাই হোক, এখানে আসলে কম্পিটিশনে সবাই চায় যেন নিজের দলটা জিতে যায়, এবং প্রতিযোগী দল যদি এখানে হচ্ছে ভাই ফ্যালকন মারছে, তাও আবার স্টলওয়ার্ডকে। চিন্তা করেন ফ্যালকন এখন কোন জায়গায় যাবে। গত ম্যাচটা কিন্তু ভালো যায়নি, যদি অল্প একটু পয়েন্ট তারা তুলতে পারতেন তাহলে কিন্তু হতো। একসাথে শেষ, দুটো কিল নিয়ে গেল, দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ওর সামনে ডায়মন্ড গেমিং এসেছিল, তার দুটো প্লেয়ারকে ধরলো আর দুটাকে শেষ করে দিল। এখানে স্টলওয়ার্ডের কিলটা অন্য কেউ পেলো, বাট ব্যাকগ্রাউন্ডে কাস্টিং এর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা হালকা আওয়াজ, যেটা খুব জোরে হতে পারতো যদি আপনারা এখানটা ভেন্যুতে থাকতেন। সবাই কিন্তু এক একটা কিলে কিন্তু হেল্প করতে দেয়। ভাই ইটস নট শুধু ক্রিকেট অডিয়েন্স না, শুধু ফুটবল অডিয়েন্স না ভাই, ই স্পোর্টস এর অডিয়েন্স ক্যামেরায় আসলে সবাই চিয়ার করে, ভাই দেখো আমি আসছি। ক্যামেরা লাগে না ভাই, আপনি জাস্ট অফলাইন যদি হতো তারপরে দর্শকরা কিন্তু এখান থেকে সেই পরিমাণ চিয়ারটাই করতো। কারণ দর্শকরা এখান থেকে ভালোবাসে স্পোর্টস, দর্শকরা ভালোবাসে পাবজি মোবাইল, দর্শকরা ভালোবাসে তাদের পছন্দের প্লেয়ারদেরকে। সেই ভালোবাসা থেকেই কিন্তু আজকে তারা ভালো পারফর্ম করবার চেষ্টা করছেন। চিন্তা করেন টিম ফ্যালকন পাওয়ারফুল সহ ফুল স্কোয়াড এভাবে বেঁচে আছেন। তারা কিন্তু জোনের বাইরে ছিলেন, গত জোনটা 3 নম্বর সার্কেলে তারা ছিলেন জোনের বাইরে, যেটা অলরেডি ব্লু জোনের বাইরে চলে গেছে। সেখান থেকে টপ হি ইজ অলসো স্পটেড, এবং টপ যদি এখান থেকে ডাউন হয়ে যান কি পরিমাণে উচ্ছ্বাস পাবেন সেখান থেকে সৌদির রিয়াদ বলিভার থেকে, সেটা কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন এখন। অবশ্যই আন্দাজ তো এখানে সবাই করতে পারছে। এখানে জাস্ট দেখো না যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এখানে টিম স্টলওয়ার্ডের টপ, তার কিন্তু চান্সেস খুবই কম, কারণ তার পাশে মর্ফের টিম, গোটা টিম বেঁচে আছে। মর্ফ কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে তাকে স্পট করে নিতে পারে। অ্যান্ড আমি জোনটা দেখতে হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে চশমাটা খুললাম, জোনটা দেখতে পেলাম, কেন জানি না চশমাটা একটু আবছা হয়ে গেছিল, বাট এই বলতে বলতে টপ শেষ। ও ভাই, অ্যান্ড নিয়ে গেল শুধু একটা রসগোল্লা।
কোনো পয়েন্ট পাইনি। স্টলওয়ার্ট ভ্যাম্পায়ারের এসে দিকে নজর তরি কি দিতে ডুবে হবে, যাবে? ফ্যালকনের দিকে নজর দিতে হবে। ফিনিশ কাটার জন্য এক্সট্রিমলি সরি, বাট ফ্যালকন আর ভ্যাম্পায়ার দুজনই বেঁচে আছে। তবে কি স্টলওয়ার্টের তীরে এসে তরি ডুববে? 4 নম্বর ম্যাচ চলছে, এরপর আর মাত্র 2টো ম্যাচ থাকবে, একটা মিরামার একটা ইরাঙ্গেল। সেখান থেকেই কোনো না কোনো উপায় বের করতে হবে, বাতলে ফেলতে হবে তাদের জায়গাটা। দেখা যাক তারা কি করেন। ইউসেফ তিনি জাম্প করে একটু স্পট করার চেষ্টা করছেন, অ্যাঙ্গেল বের করার চেষ্টা করছেন। নিচে টিজেবির কিস্ট কিন্তু আছে। টিজেবি এই ম্যাচটায় অনেক ডিফারেন্ট একটা স্ট্র্যাটেজিতে খেলছিলেন, তাদের কিন্তু এইভাবে মানে খেলতে দেখা যায় না, তারা একটু ধরে খেলতে পছন্দ করেন, বাট এবার তারা কমিট করেছিলেন, চোখ পয়েন্টগুলো কাটার চেষ্টা করেছিলেন। সো একদম লাস্টে টুর্নামেন্টের লাস্টের যে ভাইব সেটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। মরফের উপর আক্রমণ যাবে, পাওয়ারফুলের কাছ থেকে গ্রেনেড করা হচ্ছে আবার গ্রাউন্ড থেকে কন্টিনিউয়াসলি। ফ্রিক ইজ নকড আউট, অ্যাপি 3 ডাউন হয়ে গেলেন। মরফের গাড়ি ওখান থেকে কিন্তু ছিটকে সরে যাচ্ছে এবং গ্রেনেডগুলো ডজ করার জন্য মরফ অনেকটা পিছনের দিকে চলে গেছেন। ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যত পেছনে যাবেন টিজেবির কিস্টের অ্যাঙ্গেল বের হওয়ার চান্স ততই বেড়ে যাবে। ততটা অ্যাঙ্গেল বের হওয়ার চান্স কিন্তু এখানে বেড়ে যাবে। বাট ফ্যালকনের পজিশন খুব সুন্দর আছে জোনের মধ্যে, আর এই জোনের পজিশনটা তারা কিন্তু কনভার্ট করে দিতে পারে একটা চিকেন ডিনারের দিকে, সেই জিনিসটার দিকে নজর থাকবে। বাট ভ্যাম্পায়ার 4 ম্যাচ স্ট্যান্ডিং, ইন্টারেস্টিং টুর্নামেন্ট জমে ক্ষীর হয়ে গেছে। এমনিতেই লাস্ট ম্যাচে ভ্যাম্পায়ার ডিফারেন্স কমিয়ে দিয়েছে, এই ম্যাচে স্টলবার্ট পেল না কিছু পয়েন্ট, ভ্যাম্পায়ার বেঁচে আছে। বেঁচে থাকা মানেই স্ট্রেথ আছে। স্টলবার্ট কিন্তু এখানটায় জাস্ট কিল ফিটের দিকে নজর দিবে যদি তাদেরকে মাথা ঘুরিয়ে ম্যাচ দেখতে দেয় তাহলে। বাট এখানটায় কি হবে, কে কি পজিশনে যাবে সেটা দেখতে হবে। বাট ভ্যাম্পায়ার্স তারা কিন্তু থামার নাম নিচ্ছে না, তারা কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক নক দিয়ে যাচ্ছে। কেল কিন্তু তারা কনভার্ট করার চেষ্টা করছে, বাট সামনে কিন্তু জিও আসছে, জিওকে 1v1 ফাইটে জিততে হবে। জিওকে সে কিন্তু ডাউন করতে পারলো না, বাট পিছন দিচ্ছে ভ্যাম্পায়ারের প্লেয়ার এর কভার পায় কিন্তু জিও কিন্তু ফিনিশ হয়ে গিয়েছে। বাট সেই প্লেয়ারটা নক হয়েছে, তাকে কি রিভাইভ দেওয়া যাবে? ভাই খেলাটা অন্য একটা লেভেলে এখন চলে যাচ্ছে। 8টা টিম এখান থেকে একই জায়গাতে লড়াই করবে, খুবই ছোট্ট একটা জায়গার ভেতরে। টোটাল 11টা টিম এখান থেকে সার্ভাইভ করবে। ভ্যাম্পায়ার, রেভেনক্ল আউটসাইড দ্য ব্লু জোন ডাউন হয়ে গেছে। ভার্চুয়াল কেবিং ওখান থেকে আরো একজন কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। ইউএসজি এর নাও তো ডাউন হয়ে গেছেন। ভ্যাম্পায়ারের অবস্থা খুব বেশি একটা ভালো না, তার মানে ফ্যালকনের জন্য রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এবং জোন শিফট হয়েছে সাউথে, তার মানে ভ্যাম্পায়ার এখান থেকে কিন্তু আরেকটু এখান থেকে ফ্যালকনের কাছে একটু ঘায়েল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। এখন মর্ফ হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা থ্রেট, সেই থ্রেটটা ক্লিয়ার করতে হবে। অবশ্যই সেই থ্রেডটা ক্লিয়ার করতে হয়। মর্ফ হচ্ছে মাঝখানের কাটা ফ্যালকন আর ভ্যাম্পায়ারের দেখা সাক্ষাতের মধ্যে, অ্যান্ড এই দুটা টিমে যদি দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু আরো জমে ক্ষীর হয়ে যাবে। বাট দেখে নিতে হবে এখানটায় ভ্যাম্পায়ার তাদের প্লেয়ারকে রিভাইভ দিতে পারে কেন। ইয়াস 3 ম্যান স্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে, এখানে দাঁড়িয়ে মরফের রকের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ, এইচপি খুবই কম। ফার্স্ট এড লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, ফরেস্ট দিয়ে কিন্তু হামদির হাতে শিকার ডায়মন্ড গেমিং 10তম পজিশনে এলিমিনেট। চলে এসেছি আমরা টপ 9 স্কোয়াড অফ দি সেকেন্ড লাস্ট এরাঙ্গেলের, অ্যান্ড এইখানটা দাঁড়িয়ে চারজন প্লেয়ারই বেঁচে আছে অফ টিম ফ্যালকন। সাপোর্ট অন্য লেভেলের পাবে, সাথে যদি চিকেন ডিনার করে মতো বের করে নেয়, ও মাই গড, আমি জাস্ট ভাবছি একটা চিকেন পেয়ে যাবে এই টিমটা। চিকেন যদি পেয়ে যায় তাহলে সেটা তো অবশ্যই অনেক দুর্দান্ত হবে এবং শেষ মুহূর্তে এসে তাদের এভাবে জ্বলে ওঠা, নিশ্চয়ই ওখানে যারা আছেন তারা এখান থেকে ওপরওয়ালার কাছে দোয়া করছেন এবং সমর্থন করছেন, সেই সমর্থনের কারণে কিন্তু এত ভালো আসলে পারফরমেন্স করাটা দরকার। চিন্তা করেন জাস্ট একবার, ফ্যালকন এইখানকার ফেভারিট টিম কি ছিল? আয়োজক দল হিসেবে অবশ্যই ছিল, একদম ফেলে দেওয়া যাবে না, বাট তাদের প্রতিপক্ষ যে দলগুলো তারা প্রত্যেকটা কিন্তু অনেক বড় বড় জায়ান্ট দল। স্টলওয়ার্ট ই স্পোর্টস এখান থেকে ছিল, নিকমা গ্যালাক্সি ছিল আরএসজি, বক্স গেমিং, ভ্যাম্পায়ার, তাদেরকে এখান থেকে পাশ কাটিয়ে ফ্যালকন তাদের রাজত্বটা এখান থেকে কায়েম করার চেষ্টা করছেন। মানুষের দোয়া কত বেশি কাজে লাগে, কত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সেটা কিন্তু এখান থেকে আসলে বোঝা যায়। ফ্যালকনের নেভার আলোন আরো একটা নক বের করে ফেলেছেন, এটানের ওখান থেকে চকও পুরোপুরি ডাউন হয়ে গেলেন এবং যতগুলো টিম এখান থেকে এলিমিনেট হচ্ছে দর্শকরা তত এখান থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছেন। এটন তারা হ্যাশট্যাগ 8-এ এলিমিনেট হয়ে গেলেন একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে। ইয়েস, এবার 7তম পজিশনে কে এলিমিনেট হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেয়ে যাব, কারণ আমরা আছি টপ 6 টিমের মধ্যে। টপ 6 টিমের মধ্যে যদি তুমি নজর দাও, ফ্যালকন হ্যাজ 4 ম্যান স্ট্যান্ডিং ব্যাক টু ব্যাক। মর্ফ তারাও কিন্তু 4 ম্যান স্ট্যান্ডিং এ কিন্তু বেঁচে আছে। ওখানে মিসাইলকে ফিনিশ আউট করা হলো উইথ দ্যাট নেট, আর এর সাথে ডোনাট ইউএসজি 7তম পজিশনে এলিমিনেট
ষষ্ঠ পজিশন এলিমেন্ট হলো উইথ টেকিং 7 কিলস এন্ড এর সাথে যদি তুমি কথা বলো রাউফকে নকআউট করে দেওয়া হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার ভার্সেস ফ্যালকন, যেটা কথা বলছিলাম সেই কথাটা কিন্তু বলে যাচ্ছে। সেই ফাইটটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাবো। মাঝখানে কিন্তু মর্ফ আছে, মর্ফেও কিন্তু এখানে ফাইটটা কিন্তু খেলাটা ঘোরাতে হবে। প্রত্যেকটা স্কোয়াডের কিন্তু নাম্বার অফ মেম্বার কিন্তু ভালোই কাউন্ট আছে। শুধু নিগমা গ্যালাক্সি দেখা যায় এর জন্য হলো ওকে রিভাইভ দিয়ে দিলে তারাও 3 ম্যান হয়ে যাবে। 4v 3v3 মানে একটা টিমও ডিসঅ্যাডভান্টেজে আছে এরকম বলবো না, কারণ 3 ম্যান ইজ অলসো এনাফ টু টেক দ্য চিকেন ডিনার। অবশ্যই ফ্লুককে এখানে দেখা যাবে তিনি আপার গ্রাউন্ডে এনিমিগুলোকে স্পট করার চেষ্টা করছেন। ভ্যাম্পায়ার একটু ওয়েট করা দরকার, বাকিদের সাথে যখন ফ্যালকন এঙ্গেজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এখান থেকে ফাইটটা করা যেতে পারে। মর্ফের রকি অলরেডি ডাউন, মর্ফ কিন্তু মাঝখানে যে কথাটা বলছিলেন গলার কাটা পথের কাটা সেটা হয়ে বসে আছেন। অন্যদিক থেকে ব্যাক টু ব্যাক এবং নিগমা গ্যালাক্সি তাদেরকেও হিসাবের বাইরে রাখা যাবে না। ভ্যাম্পায়ারের উপরে প্রেশারটা বেশি কারণ তাদের সাইডে দুটো স্কোয়াড আছে। চমৎকার নক এবং ইউসেফ নক করে কতটা প্রেসাইজ পিক করছেন, কাভারে আসছেন, তাকে যেন ডিফারেন্ট সাইড থেকে অ্যাটাক না করা যায় সেটা তিনি এনশিওর করছেন 100-100। ব্যাক টু ব্যাক ভার্সেস নিগমা গ্যালাক্সি ফাইট শুরু হতে পারে। রাউফ তিনি কুক করছেন গ্রেনেড, কুক নেটটা যদি পড়ে যায় সুইচের গায়ে, সুইচ অলরেডি কিন্তু 50% এইচপিতে অলমোস্ট নকআউট হয়ে গিয়েছিলেন। কিল সুইচ অলরেডি নকড আউট। রাউফের কাছ থেকে চমৎকার গ্রেনেড হয়ে গেল। ফ্যালকন বুঝতে পেরেছেন ওদিকে একটা ফাইট হচ্ছে, থার্ড পার্টি করবেন কিনা সে ব্যাপারে চিন্তা নিশ্চয়ই আছে। আস্তে আস্তে দামার জায়গা সুইচ করছেন, ফুল রস্টার লাইফ থাকার সুবিধা তারা হারে হারে এখন টের পাবেন। সামনের রাউফ আরো একটা গ্রেনেড করছেন গাছের গোড়ায়, তবে সেখানে কেউ ছিল না। ফ্যালকন থার্ড পার্টি করছে। অন্যদিকে ভ্যাম্পায়ার কিন্তু নক করে দিয়েছে মর্ফের জায়গায়, এদিকে কিন্তু রাউফ কিন্তু অক্লোজেন করার চেষ্টা করছে, বাট মর্ফকে কিন্তু এখানে এলিমিনেট করে দেওয়া হলো। মর্ফ হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন অন 5th পজিশন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাক টু ব্যাক একটা অন্য লেভেলের পারফরমেন্স দিচ্ছে আজকের দিনে। ফার্স্ট 2 দিনে ছিল না, 18তম পজিশনে ছিল। আজকে একটা ম্যাচে চিকেন পেলো এন্ড এই ম্যাচেও কিন্তু টপ 4 এর মধ্যে নিজের টিমকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়ে গেছে। এন্ড দেখো শুধু সক্ষম না, 4 ম্যান স্ট্যান্ডিংও আছে। এই জায়গায় একটা গানের আমি জাস্ট আইকন দেখলাম, MG3 স্টোনের কাছে আছে গেম চেঞ্জার গান এই ক্লোজ রেঞ্জে একদম গেম চেঞ্জার হয়ে গেছেন তিনি। পোলো তিনি 600 ড্যামেজের থ্রেশহোল্ড টাচ করে ফেলেছেন, নিচ থেকে স্প্রে করা হচ্ছে। স্মোকের ব্যবহারটা ফ্যালকন কত ভালোভাবে করছে। তারা একটা সাইড বাম দিকটা পুরোপুরি আইসোলেট করে রেখেছেন। কিল সুইচ তার সাথে এখন ডিরেক্ট ফাইট দেখা যাবে ব্যাক টু ব্যাকের সাথে। 4টা টিম সার্ভাইভ করছিলেন। কিল সুইচ যে কোনো মুহূর্তে স্পটেড হতে পারেন। মাঝখান থেকে নিগমা গ্যালাক্সি টাটা বাই বাই জানিয়ে দিয়েছেন। ব্যাক টু ব্যাক ক্লাচ করলেন তাদের কাছে। যেই 7 পুরোপুরি নকড আউট হয়ে পড়ে আছে, তাকে এখান থেকে ফিনিশ করার একটা চেষ্টা করতে হবে। M249 নিয়ে আরো একটা কিল সিকারের চেষ্টা, 4টা কিল কিন্তু আগে তার কাছে ছিল। সামনে একটা স্মোক করেছেন, পাওয়ারফুল সামনে এগোচ্ছেন। তার টিমমেট তার সেফটি এনশিওর করার জন্য স্মোক করছে। হোয়াট আ টিম পারফরম্যান্স, হোয়াট আ গেম বাই টিম ফ্যালকন। অলরেডি তারা হৃদয় জয় করে নিয়েছেন শত কোটি দর্শকের। ফ্যালকনের দামার নকড আউট, স্টোন দামারকে ফিনিশ করে দিলেন MG3 দিয়ে। 3v3 তে ফাইটটা কনভার্ট করে দিয়েছে। স্টোন কিন্তু ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, তার হাতে কিন্তু সে ইউএমপি বের করে নিয়েছে, কারণ এখানটা হিপ ফায়ারের গেম হবে আর এডিএস করলে গেম হবে না। হিপ ফায়ারে কিন্তু এখানে ইউএমপি অনেকটা বেশি বেটার MG3 থেকে, কারণ MG3 এডিএস করে খেললে কিন্তু খেলাটা অনেকটা ভালো হয়। সেই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রেখে কিন্তু খেলা বিল্ড আপ করা হচ্ছে। 4v3 একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল ফ্যালকনের কাছে, সেটা কিন্তু 3v3 তে কনভার্ট করে দিয়েছে ভ্যাম্পায়ার স্টোন। এই 3v3 থেকে কেউ এক চুল নড়তে চাচ্ছে না, একটা অ্যাডভান্টেজ দিতে যাচ্ছে না। বাট এই ড্রপ ইজ এ টার্গেট, ড্রপকে কিন্তু টার্গেট করে নেড আসতেই পারে। অ্যান্ড এই যদি একটা নেড আসে তাহলে কিন্তু ফ্যালকনের একটা প্লেয়ার ইউসুফ কিন্তু নক আউট হয়ে যেতে পারে। পাওয়ারফুলের কাছে M249 আছে, ভুলে গেলে হবে না। নেভার অ্যালোন কুকিং এ নেড, সে নেড ফেলবে, কাকে নক করবে সেটা দেখতে হবে। র্যান্ডম স্প্রে দেওয়া হচ্ছে, জোনের বাইরে পড়ে গেছে, একবার জোনে যাওয়ার চেষ্টা, ইউসুফ নক আউট হয়ে গেল। 3v2 সিচুয়েশন, ইউসুফকে ফিনিশ করে দেওয়া হলো। ফুল অন মুভমেন্টের জন্য বেরিয়ে গেছে। এখানে আরেকটা প্লেয়ার নক। 3v1 Vampires are going for the post, Vampires are going for the chicken। দেখে নিতে হবে সেই চিকেনটা তারা পারে কিনা, এন্ড সেই চিকেনটা তারা এখানে পেয়ে গেছে। এর আগের ম্যাচে কিছু পয়েন্টের পিছনে ছিল, আজকে চিকেন নিয়ে লিডার বোর্ডের টপে চলে গেল এই টিমটি। ভ্যাম্পায়ার ইজ ব্যাক। ভ্যাম্পায়ার গতকালকে একদমই জ্বলে উঠতে পারেননি, আস্তে আস্তে তারা সরে যাচ্ছিলেন। অনেকেই আন্দাজ করছিল যে ভ্যাম্পায়ার কি তবে হারিয়ে গেল। যে ভ্যাম্পায়ারকে একদম শুরুতে দেখেছিলাম টুর্নামেন্টে, সেই ভ্যাম্পায়ার কোথায়? সেই ভ্যাম্পায়ার এখন এসে উপস্থিত। কি চিকেনটা বের করলো লোয়ার গ্রাউন্ড থেকে, ম্যান পাওয়ার কম ছিল। ফ্যালকনের এগেইনস্টে খেলছে, পুরো স্টেডিয়াম পুরো অ্যারেনা সাপোর্ট করছে যে টিমটাকে, সেই টিমটাকে ওইভাবে হারানো, হ্যাটস অফ। দুটি গেম বাকি, এই দুটি গেমে যেই হিসেবে এর আগের গেমে সবকিছু টার্ন হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, লাস্ট দুটি গেমেও অনেক কিছু টার্ন হতে কিন্তু আমরা দেখতে পেতে পারি।
টেবিল কি হিসাবে টার্ন হবে সেটা কিন্তু টাইম বার্নার আর তুমি দেখবে, আমি পিছন দিক থেকে দর্শকের মজা নেব। অবশ্যই আমরা সেটা এনজয় করার চেষ্টা করব। এবং একটা ব্যাপার দেখেন, দর্শকরা এখান থেকে কতটা এখান থেকে আসলে ভালো, তাদের টিম যে আয়োজক দল আছে তারা কিন্তু লাস্টে চিকেন পেলেন না, তারপরেও তারা কিন্তু সমর্থন করছেন, করতালি দিয়ে সাপোর্ট করছেন। এটা আসলে বোঝায় যে ই স্পোর্টস মানুষকে ভালো হতে শেখায়, ই স্পোর্টস মানুষকে সম্প্রীতি শেখায়। এখন নেব ছোট্ট একটা বিরতির পর বাকি বিস্তারিত দেখবো। بس مين يقدر فاهم كلام الشارع ده، انا هرش كل المجال حبايبي بروز وانا كاكازوكو مصدع ايه القي نظرة لو على الحلاوة عندي كاستر والاسم عفرت يا عفرت، هتفضل معفرتها ولا ايه يا برو؟ انت مين يا هو ازاي ده دخل هنا يا جدعان؟ نكسر الدنيا الاول وبعدين نتكلم، نعيد من الاول. لا 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 مش مسجل. اخواتي عشان فاهمين السين، سبوتيفاي عمل لك بلاي ليست الاقوى راب مصري، اسمع ملوك السين ببلاش. Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, নিয়ে আসলাম টাইম বার্নার ভাইকে। গত ম্যাচটা এত চমৎকার গেল, টাইম বার্নার ভাই পেছন থেকে কিন্তু আসলে এনজয় করছিলেন, আমাদের দর্শকের থেকে এনজয় করছিলেন। এখন শুরুতেই ধন্যবাদ জানাতে চাইবো আমাদের স্মার্টফোন পার্টনার এক্সপেরিয়াকে, তাদের সমর্থনে, তাদের সাপোর্টের কারণে আমরা এত চমৎকার একটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতে পারছি। টাইম বার্নার গেমিং, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফিনিক্স। আজকের দিনে খেলা এভাবে ঘুরে যাবে, মানে প্রতিবার চোখের পলক ফেলছি আর পলক ঝক্কালেই পরবর্তীতে চোখ খুলে দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট টেবিলের এত বড় পরিবর্তন। একটু আগে যখন আমরা ভ্যাম্পায়ারের কথা বলছিলাম, তাদেরকে দেখছিলাম টপ 3 এর মধ্যে তারা আছে, একবার টপ 4 এও চলে এসেছিল, সেখান থেকে এক লাফে আবারও তারা প্রথম পজিশনে চলে এসেছে। এবং স্টলওয়ার্ড তারা কিন্তু এখান থেকে ফাইনাল ডেতে এসে তীরে এসে তরি ডোবানোর মতো একটা অবস্থা কিন্তু তৈরি হচ্ছে। স্বাগতিক যদি দলের কথা বলি তাহলে টিম ফ্যালকন, তারা কিন্তু সবার ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে এখন। সো ঠিক এখন কিন্তু যদি আমরা কথা বলি ফাইনাল 2 ম্যাচে কি ঘটবে, সেটা কিন্তু গাইজ আপনারা বসে থেকে সবাই ম্যাচটা উপভোগ করে যাবেন। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টসকে সাধুবাদ জানাতে চাই, এই ম্যাচে 28টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তারা বের করেছে, সাথে ছিল চিকেন ডিনার। বাট তার থেকেও বেশি যদি আমরা কথা বলি টিম ফ্যালকনের যে উদযাপন ছিল, তাদের টিম সাপোর্ট যেটা ছিল, সেটা অবশ্যই কল্পনাতীত। অবশ্যই সেটাই কিন্তু আসলে আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন। এবং এই ম্যাচটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভ্যাম্পায়ারের জন্য, ভ্যাম্পায়ার যদি এটা বের করতে না পারতেন তাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নটা ছেড়েই দিতে হতো। ট্রু। স্টলওয়ার্ড স্পোর্টস তারা সাউথ এশিয়ান লবিতে শেষ দিকে গিয়ে কিন্তু ম্যানেজ করে ফেলতে পারেন। তবে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, এখানে যারা খেলছেন 18টি দল, বিশ্বের সেরা 18টি দল ইনভাইটেশনাল স্টেজে তারা এখানে খেলছেন। সো একটু তো টাফ হবেই। দিন শেষে যদি একটু ক্লাইম্যাক্স না থাকে, একটু যদি উত্তেজনা না থাকে, তাহলে কিভাবে এবার সম্ভব এনজয় করা। স্টলওয়ার্টের এখন আসলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। নেক্সট একটা ম্যাচে যদি চিকেন আসে, চিকেন লাগবে না, একটা ভালো ম্যাচ বের করলেও কিন্তু ভ্যাম্পায়ারকে এখনো পর্যন্ত ধরা সম্ভব। দেখতে হবে পয়েন্ট টেবিলে কার অবস্থান কোথায়। অবশ্যই এই মুহূর্তে নিকবা গ্যালাক্সির কথা কিন্তু আমরা আসলে ভুলে গেলে চলবে না। এলিমিনেশনের দিক থেকে তারা কিন্তু দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এলিমিনেশন পয়েন্ট নেওয়ার কারণে এই ম্যাচ থেকে তারা টোটাল বের করেছে 18টি পয়েন্ট। ডোনাট ইউএসজির প্রথম দুটো ম্যাচ খুব বেশি ভালো না গেলেও ফাইনালি তারাও কিন্তু স্টেপিং করেছে এবং এই ম্যাচে তারা ডাবল ডিজিটের পয়েন্ট কিন্তু নিতে পেরেছিল। টিজেবির যদি কথা বলি, কোনো ধরনের প্লেসমেন্ট পয়েন্ট না পেলেও আরও একবার তারা কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছে তাদের যে ট্যাকটিক্যাল প্র্যাওয়াস আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই অতুলনীয়। টোটাল 9টা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে তারা কিন্তু ম্যাচটি শেষ করলো। এরপরে মর্ফ এবং বক্স গেমিং এর কথা বলতে হবে,
দুটো দলই কিন্তু খুবই তাগড়া পারফরমেন্স দেওয়া শুরু করেছিল। প্লেসমেন্ট দিয়ে কিন্তু মর্ফ অনেকটা এগিয়ে গেল, বক্স গেমিং ঠিক সেই জায়গাটাতেই চোখ করে ফেলেছিল কিছুটা। একটু চোখ করতে দেখা গিয়েছে, জোন ধরতে অনেক সমস্যা ছিল, স্পেশালি বক্স গেমিং যেদিক থেকে খেলাটা শুরু করেছিলেন ইস্টার্ন সাইড থেকে, ওখানে ডাউন সাইড থেকে যখন জোনগুলো সরে যাচ্ছিল তখন বক্স গেমিং এর উপরে অনেক অনেক জায়গা থেকে কিন্তু অ্যাটাক আসা শুরু হয়। ইনফ্যাক্ট মর্ফ তারাও কিন্তু আসলে অ্যাটাক করছিলেন, ব্যাক টু ব্যাক খুব ভালো একটা অ্যাঙ্গেলে ছিলেন, সবাই মিলে কিন্তু আসলে অ্যাটাকটা করেছিলেন, যে কারণে খুব বেশি করে সার্ভাইভ করার সময় না। টপ 8 কে তো আমরা দেখে নিলাম এই ম্যাচে কারা কোথায় ছিলেন, এখন ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। পার্থক্য আছে কিনা, পার্থক্য থাকলে সেই পার্থক্যটা কত সেটা এখন দেখতে হবে। অবশ্যই আমাদের যারা ফ্যান্সরা আছেন আমার মনে হয় অনেকেই ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে গিয়েছেন, এবং আপনারা কিন্তু অবশ্যই চাইলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন যে পয়েন্টের ডিফারেন্সটা এখন আসলে ঠিক কত। স্টলওয়ার্টের সাথে নেক এন্ড নেক পারফরমেন্স দিয়ে ভ্যাম্পায়ার তারা কিন্তু উঠে এসেছে, এবং ডে 1 এর সাথে ডে 3 এর যদি আপনারা একটু পয়েন্টের তফাৎটা দেখেন, এভারেজ এলিমিনেশন তারা কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালোই নিয়ে যাচ্ছে, এবং এখন পর্যন্ত যে 4টি ম্যাচ হয়েছে সেখানে কিন্তু 8.25 এর এখন এভারেজ এলিমিনেশন আছে, যেটা ছিল 8.5। সো মোটামুটি একদম সিমিলার বলা চলে। বাট ফাইনালি ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস ডে 1 এ যেই তাণ্ডব ছড়িয়েছিল, 24টা এলিমিনেশনের যেই চিকেন ডিনারটা তারা বের করেছিল, এবার কিন্তু সেই ধরনের একটা ঝলক আবারও তাদের কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি তাদের কাছে ফাইনালি আমরা কি পিএমডব্লিউ এর সেই চমচম ট্রফিটা কি দেখতে পাবো, নাকি সেখানে স্টলওয়ার্ড বা সেখানে টিম ফ্যালকন বাদ সাধবে? অনেক কল্পনা এখনো কিন্তু আমাদের মাথায় আছে, বাট তার পাশাপাশি একটা ব্যাপার আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে গাইজ, এখন এই ওভারঅল মেইন টুর্নামেন্টের শেষ মিরামার ম্যাচ হতে চলেছে, এবং এই মিরামার ম্যাচটা স্টলওয়ার্ডের জন্য অনেক 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 বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে। আপনারা যদি একটু ম্যাপ নিয়ে পর্যালোচনা করেন, লাস্ট মিরামার ম্যাচে স্টলওয়ার্ডের প্রথম প্লেয়ারকে ফ্যালকন থেকে কিন্তু ওয়াইপ আউট করা হয়, এবং সেখানে পরবর্তীতে স্টলওয়ার্ড কিন্তু খুব ভালো আসলে ফাইট ব্যাক সেখানে কিন্তু শুরুতে আর দিতে পারেনি। সো এবার তাদের মধ্যে কি আরো একটা ক্ল্যাশ হবে কিনা, এক্সপেকটেশন তো থাকছেই, বাট দেখা যাক সেই এক্সপেকটেশনটা সত্যি হয় না। সেই এক্সপেকটেশন সত্যি যদি হয়ে যায় তাহলে হয়তো সেটা আমরা অবশ্যই দেখতে পারবো। তবে ভ্যাম্পায়ার তাদের ভেতরে যে কনসিস্টেন্সি সেটা কিন্তু থাকছে। ড্যামেজটা যদি দেখেন ডে 3 এবং ডে 2 এর ভেতরে খুব বেশি একটা পার্থক্য না থাকলেও কিন্তু পরবর্তীতে তারা খুব ভালোভাবে সেটাকে সামলে নিয়েছেন। স্পেশালি এখন ডে 1 আর ডে 3 এই দুটো দিন খুব ভালো গেল। গত মানে দ্বিতীয় দিনটা ওটা কিন্তু খুব বেশি একটা ভালো ছিল না, একটা বড় সমস্যা হয়ে গেছে। আদারওয়াইজ তাদেরকেও ধরতেই পারতেন না। স্টলওয়ার্ড, ফ্যালকন, ওখান থেকে বক্স গেমিং তারা হয়তো, আর এসজি তারা হয়তো কম্পিট করতেন ফর দ্য সেকেন্ড পজিশন। তবে এখন কিন্তু টুর্নামেন্টটা জমে আছে। অনেক টুর্নামেন্টে আমরা দেখি যে একটা টিম ভালো খেলছে তো খেলছেই, কি অন্য আর কেউ কামব্যাক দিতে পারে না, বাট এই টুর্নামেন্টটা কামব্যাক দেওয়ার টুর্নামেন্ট। অবশ্যই, এবং এই টুর্নামেন্টটা কামব্যাক দেওয়ার টুর্নামেন্ট হবে না কেন? বিশ্বের সবচেয়ে দারুণ দলগুলোকে এখানে ইনভাইট করা হয়েছে, এবং সেই জন্য Gamers8.gg কে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাতে হয়। PMWI এর মতো এত বড় একটা ইভেন্ট তারা হোস্ট করছেন, তার পাশাপাশি আমাদের সৌদি আরবিয়ান রিয়াদে যে জায়গাতে টুর্নামেন্টটা হচ্ছে Gamers8 এরিনাতে, সেটাও কিন্তু অবশ্যই চমৎকার একটা প্লেস। আপনারা সবাই যারা যারা লাইভ স্টেজের যা ঘটনা সেটা যারা যারা দেখছেন এবং যারা স্বচক্ষে দেখছেন, তাদের অনেকের কাছ থেকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দর আপডেট পাচ্ছি। সো অবশ্যই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের গাইস ম্যাচটা কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে। এর আগে আমরা একটু রেগানসকে নিয়ে কথা বলতে চাই, যেখানে দ্বিতীয় দিনে তাদের এভারেজ এলিমিনেশন ছিল 8, সেখানে আজকে তাদের এলিমিনেশনের কিন্তু তেমন কোনো আসলে নাম গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে 1730 তাদের এভারেজ ড্যামেজ ছিল, সেখানে কিন্তু 4 ভাগের 1 ভাগ তারা ড্যামেজ দিতে পারছে এভারেজ। খুবই মানে হোঁচট খেয়ে একদম পড়ে গিয়েছে, সেখান থেকে কিন্তু আর উঠতেই পারছে না আরএসজির প্লেয়াররা। ঝড়ের ভেতরে যেরকম থান্ডার থাকে, বজ্রপাত হয়, আর এসজি হতো সেরকম। দেখুন প্রথম দিন তারা তেমন একটা ভালো খেলতে পারেননি, চুপচাপ খেলছিলেন, অল্প অল্প করে পয়েন্ট তুলছিলেন। দ্বিতীয় দিন আসলেন, চমকে দিলেন সবাইকে, সামনে যাকে পাচ্ছিলেন ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন, চিকেন ডিনার বের করলেন দুটো। তৃতীয় দিন এসে আবার চুপচাপ, হঠাৎ তারা জ্বলে উঠছেন, হঠাৎ তারা নিভে যাচ্ছেন, খানিকটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো। যদি 8.17 তো আছেই ডে 2তে, যদি আজকে তার অর্ধেকটাও করতে পারতেন তারপরেও কিন্তু রেইসে তারা আরো উপরের দিকে থাকতেন। অর্ধেক করতে পারলেও এখন তাদেরকে আমরা চ্যাম্পিয়নের দাবিদার বিচার করতে পারতাম। এখনো যে অসম্ভব তা না,
এই দলটা 20 কিল 25 কিলের চিকেন নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখে। 15 কিল তো তাদের জন্য খুব বেশি একটা কঠিন হবে না, তবে সেজন্য কিন্তু অবশ্যই একটু ম্যাচিওর গেম প্লে দিতে হবে। অবশ্যই প্লেয়াররা এই মুহূর্তে রেডি হচ্ছে আজকের এবং পিএমডব্লিউআই মেইন ইভেন্টের শেষ মিরামারের জন্য। কোনো ধরনের ড্রপ ক্ল্যাশ কিন্তু এখানে হয়তো আমরা এক্সপেক্ট নাও করতে পারি, বাট ড্রপ ক্ল্যাশ যদি হয়েও যায় তাহলে সেটাও কিন্তু বলতে হবে যে পুরোপুরি প্লেয়াররা একজন আরেকজনের যে গেম প্ল্যান আছে সেটাকে স্টাডি করে এসেছে বলেই হয়তোবা সেটা সম্ভব হতে পারে। ইভেন আমরা যদি লাস্ট মিরামারের কথা বলি, সেখানে কিন্তু রেগান্সের সাথে একটা ফাইট হচ্ছিল, বাট সেসব কথা পরে হবে। এখন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ওভারঅল র্যাঙ্কিং এবং ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস রাইট নাও তারা এখানে আছে 190 পয়েন্ট নিয়ে। প্রথম দল হিসেবে যারা 100 এলিমিনেশন নিয়েছে তারা এই মুহূর্তে 190 পয়েন্ট নিয়ে প্রথমে আছে। তারপরে আছে টিম ফ্যালকনস, স্টলওয়ার্ড, তারা কিন্তু একদম খুব কাছাকাছি থাকছে। ইভেন নিগমা গ্যালাক্সি, ডিডব্লিউজি, আরএসজি তারাও কিন্তু খুবই ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে এখন আছে। স্টলওয়ার্ড এবং ভ্যাম্পায়ার তাদের ভিতরে পার্থক্য দেখেন কত বেশি হয়ে গেছে, 24 পয়েন্টের পার্থক্য। এটা কিন্তু অনেক মানে ভিন্ন একটা রকম ছিল। আজকের দিনের শুরুটা যখন আমরা করেছিলাম তখন আরএসজির কাছে, আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, 74টা এলিমিনেশন পয়েন্ট ছিল, এখন আছে 79টা। তার মানে আজকে তাদের সংগ্রহ কিন্তু খুবই কম, যেটা আপনার একটু আগে স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখতে পারলেন। তবে ভ্যাম্পায়ারকে অভিনন্দন, শতক তারা হাঁকিয়েছেন, সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন শুধুমাত্র এলিমিনেশন পয়েন্ট দিয়েই। টেনিস ব্যাংক, ওয়াইল্ড ক্যাটস, মর্ফ ট্রিপল জি এর ডেভেলপমেন্ট, ডিডব্লিউজি এর ডেভেলপমেন্ট সত্যি ঈর্ষণীয়। অবশ্যই মর্ফ এবং ডিডব্লিউজি শুরুতে কিন্তু মনে হচ্ছে একটু মানে আটকে ছিল, বাট যখন ডিডব্লিউজি আগিয়ে আসা শুরু করেছে সেখানে কিন্তু তাদেরকে তখন আর কেউ থামাতে পারছিল না। ইভেন লাস্ট ম্যাচ গতকালকে যেটা ছিল তারা কিন্তু খুব কাছাকাছি এসেছিল। আমরা সেখানে টিম ফ্যালকনকে চিকেন ডিনার পেতে দেখলো, ডিডব্লিউজি খুব ভালো ফাইট ব্যাক কিন্তু তারা করছিল। সো ওভারঅল এখন কিন্তু হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র এই মিরামার ম্যাচটা নিয়ে আলাপ করতে চাই, বিকজ গাইজ আপনারা এই মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছেন প্লেয়াররা সকলেই প্রস্তুত। আর মাত্র 100 সেকেন্ড বাকি আছে, তারপরে কিন্তু আমরা প্লেয়ারদেরকে নেমে যেতে দেখবো মিরামারের সেই মরুময় প্রান্তরে। সকলে এই মুহূর্তে প্রস্তুত, নিজেরা একটু প্রি ম্যাচ যে রিচুয়ালটা আছে সেটা কিন্তু করে নিচ্ছেন, এবং প্লেয়ারদেরকে যখন আমরা ড্রপে নামতে দেখবো তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে ড্রপ কলিশন হচ্ছে কিনা, বা কার কার কাছে ভেহিকেল সংকট থাকতে পারে। এখানে এখন এক্সপেকটেশন তো অবশ্যই থাকবে না কারো কাছে ভেহিকেল সংকট থাকুক বা আর্লি ফাইট হোক, বাট লাস্ট জোনে আমরা লাস্ট ম্যাচে যেই ধরনের মিরামার অ্যাকশন দেখেছিলাম সেটা যদি আরো একবার আমরা এখানে ফেরত পাই, দ্যাট উইল বি রিয়েলি অ্যামেজিং। অবশ্যই সেটা কিন্তু দুর্দান্ত হয়ে যাবে। তারা এখন কন্ট্রোলস মোটামুটি মনে হয় ফিক্স করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিংসে গিয়ে কিছু একটা চেক করে নিচ্ছেন। মানে যদি দু একটা সমস্যা হয় সেই সমস্যাগুলো কিন্তু তারা ফিক্স করে নেবেন। জাস্ট লুক অ্যাট দ্যাট, তাদের ভাষাটাও কিন্তু ডিফারেন্ট, ইন গেম যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাও ডিফারেন্ট। হয়তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি না, খুব সম্ভবত সেটা মঙ্গোলিয়ান ভাষা, যেটা আসলে মানে দেখে মনে হলো থাই। আচ্ছা থাই, যাই হোক থাই, আসলে সেটা দেখে আসলে বুঝতে পারছি না কি লেখা আছে, খুব সম্ভবত ম্যাচ we can understand this much, match will start in 30 seconds। যাই হোক এই মুহূর্তে আমরা ভিজিএস কে দেখছিলাম, ভিজিএস একদম তারা রেডি হয়ে নিচ্ছে, হাতের মাসল গুলো ফ্লেক্স তারা করে নিচ্ছেন, বিকজ এখনই আনরিয়াল কিছু রিফ্লেক্স তাদের দিতে হবে। মিরামারে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি, এন্ড ফ্লাইট প্যাথটা কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সামনে কিন্তু চলে আসবে। ফ্লাইট প্যাথের যদি আমরা লাস্ট ম্যাচের কথা বলি, সেখানে ইম্পালা থেকে ভ্যালিডেলমারের দিকে একটা ফ্লাইট প্যাথ গিয়েছিল। এবার কি সেই ধরনের আবার কোনো একটা ফ্লাইট প্যাথ আমরা দেখতে পাবো, নাকি সেখানে কোনো ধরনের চেঞ্জেস আসবে, সেটা আমাদের সামনে চলে আসছে। এই মুহূর্তে ভার্চুয়াল অগমেন্টেড রিয়ালিটি থেকে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিয়ালিটিতে চলে যাচ্ছি, এন্ড এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্লেয়াররা একে একে চলে যাচ্ছে নিজের ড্রপ লোকেশনে। আগের ম্যাচের তুলনায়, আগের মিরামার ম্যাচের তুলনায় এবার ফ্লাইট প্যাথটা কিন্তু অনেকটা ফ্লিপ হয়ে গিয়েছে। আমি বলবো ভ্যালিডেলমার থেকে এবার ফ্লাইট প্যাথটা যাচ্ছে এলাজহারের দিকে। খুবই ডিসেন্ট একটা ফ্লাইট প্যাথ বলা যায়, বাট এই ডিসেন্ট ফ্লাইট প্যাথের মধ্যে নিগমা গ্যালাক্সির জন্য অনেকটা বেশি প্রবলেম কিন্তু হতে পারে, বিকজ তাদের পছন্দের ড্রপ লোকেশনটা আপনারা সবাই জানেন এল পোজোতে। এবং আমরা যদি হচ্ছে ওয়াইল্ড ক্যাটস এর কথা বলি, তারা ইম্পালাতে যেতে পছন্দ করেন, যেখানে তাদের যেতে হলে কিছুটা হলেও ভেহিকেল সাপোর্টের দরকার হতে পারে। দেখা যাক, প্লেয়াররা একে একে কিন্তু হচ্ছে ড্রপ করা শুরু করে দিয়েছেন। 52 স্পোর্টস শুরুতে তারা নামলো, তাদের পাশে থাকছে ডিডব্লিউজি, কিয়া, নিগমা গ্যালাক্সিও এখানে ড্রপ করেছে। দ্যাট মিন্স তাদের মধ্যে ভেহিকেল কলিউশন হওয়ার পসিবিলিটি অনেকটাই বেশি। সেই ভেহিকেল কলিউশন থেকে কে জিততে পারবেন, কার কন্ট্রোলে আসবে সেই গাড়িটা, সেটা কিন্তু দেখতে হবে। 52x তারা খুব প্যাসিভ খেলছেন এই জায়গাতে। নিগমা গ্যালাক্সি তাদেরকে যেতে হলে একটু তো সময় লাগবে, এবং সেই সময়টা নিয়ে তারা খেলাটা কন্টিনিউ করবেন। লসল্যান্ডের সবচেয়ে বড় সিটি, সেখানে কিন্তু মাল্টিপল টিমসকে আমরা অবশ্যই দেখতে পারবেন। ভ্যাম্পায়ারের এই ম্যাচটা ইম্পর্টেন্ট। এই ম্যাচটা যদি একটু আরও লিড বাড়িয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে লাস্ট ম্যাচ একদম ঠান্ডা মাথায় খেলবেন। না হলে লাস্ট ম্যাচটা খেলতে হবে টেনশন মাথায় নিয়ে। জাস্ট নকআউটসের ব্যাপারে একটু দেখেন, ওয়েভ এবং
ওয়েভের সাথে কিন্তু মাত্র 1 পয়েন্টের ফারাক আছে। ওয়েভ যদি আরো একটা নকআউট বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু একদম টপের সাথে সমান সমান করে ফেলবেন। ভ্যাম্পায়ারের টপ প্লেয়ারের ভেতরে ওয়েভকেও দেখতে পারবেন, তবে এটা কিন্তু শুধুমাত্র মিরামারের যে স্ট্যাটস, সেই মিরামারে পুরো টিমের কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্সটা খুবই ভালো। অবশ্যই একে একে কিন্তু প্লেয়ারদেরকে আমরা ড্রপ করতে দেখলাম। একদম মিরামারের যে রাজধানী পেকাডো, সেখানে এই মুহূর্তে চলে গিয়েছে টিম সোল, ঠিক তাদের পাশে এই মুহূর্তে আছে বক্স গেমিং। সো এই দুটো দলের মধ্যে ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু এখন আছে অনেকটাই বেশি, এবং এই ফাইটটা কিন্তু এক্সপেক্টেডও বলা চলে। আমরা ক্রুজাল ভ্যালির দিকে এই মুহূর্তে এগিয়ে যেতে দেখছি 4 রাইভালস এর প্লেয়ারদের। 4 রাইভালস এই মুহূর্তে তারা ড্রপ করলেও এখান থেকে জোনে ঢোকাটা তাদের জন্য কি খুব ইজি হবে, নাকি তাদেরকে আসলে জোনের জন্য আগে আগে বেরিয়ে পড়তে হবে, সেটা একটা দেখার বিষয়। সোলের সাথে এই মুহূর্তে ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে। ড্রপ করার সাথে সাথেই হেক্টরকে এই মুহূর্তে কিন্তু ড্রপ করে ফেলা হয়েছিল, বাট গুড নিউজ, তাকে এই মুহূর্তে রিভাইভ করা হয়। গবলিন অন্যদিকে সে একটা নক বের করেছিল, তার ঠিক পরে গবলিনকেও কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক করা হয়েছে। সাউজ এই মুহূর্তে ছিল সামনে, সাউজ উপরে উঠে এসেছে, ট্রিশমি এই মুহূর্তে ডাউন হয়ে যায়। ওমেগার কাছ থেকে হেক্টর এই মুহূর্তে ডাউন, সাউজ গিয়ে কিন্তু কিলটাও কনফার্ম করে নিল। গবলিনকেও এখানে কিন্তু ডাউন করে দিতে পারে। এখানে কিন্তু আরো একটা ক্যাজুয়ালিটির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সোল ইজ অলসো গেটিং সাম কিলস। দুটো এই মুহূর্তে কিন্তু নক তারা বের করলেও কনফার্ম কিন্তু এখনো তারা একটিও করতে পারেননি। কিছুটা হলো এই মুহূর্তে লেট মুভমেন্ট হচ্ছে, বাট আকশাদ একটা চমৎকার গ্রেনেড এবং ব্রেক এমভিপি হয়ে যেতে পারে ব্রেক, বাট না, তাকে কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে ডিফিট করা সম্ভব হলো না, হারানো সম্ভব হলো না। ব্রেক চলে এসেছে, টিমমেটকে এই মুহূর্তে রিভাইভ করে ফেলা সম্ভব। সোল আরো একবার বিপদে পড়ে গিয়েছে, অনেকটা বেশি। টিম সোল শুরুতেই গান ফাইট, সেটা মোটেও হয়তো তাদের জন্য সুবিধাজনক হলো না। গবলিন দলের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড় ছিলেন, তাকে হারাতে হয়েছে। আকশাত এবং ওমেগা এতটা ডিস্টেন্স, ওমেগা একা পড়ে গেছেন। ফার্স্টে ওমেগাকে টার্গেট করা হবে, এরপর আকশাত তিনি বিদায় নিয়ে নেবেন। ওমেগা লাস্ট ট্রাই করে যাচ্ছেন, 2 ভার্সেস 1 সিনারিও। নক করতে পারেন কিনা দেখা যাক, বাইরে বের হয়ে হয়তো অ্যাটাক করতে পারতেন। ড্যামেজ ফেস করলেন, ওমেগার সাথে ফেস টু ফেস একটা নক বের করলেন। কই ফর সেকেন্ড, ক্যান ইউ ডু দ্যাট? ইয়েস হি ক্যান। দুটো নক বের করে ফেলেছে সোল ওমেগা। আকশাত এসে জয়েন করবেন। বক্স গেমিং কে একা হাতে দেখে নিলেন সোল ওমেগা। এখন এগিয়ে আসছে কে এমভিপি, তাকেও আটকাতে হবে। এখন ফাইটটা ইকুয়াল, এখন ফাইটটা সাম্যাবস্থায় চলে এসেছে। 2 ভার্সেস 2 সিনারিও, সোল ভার্সেস বক্স গেমিং। অবশ্যই এক্সপেকটেশনের থেকেও আরো অনেক বেটার পারফরমেন্স এই মুহূর্তে দিয়ে গিয়েছে সোল ওমেগা। আইজেল ওমেগার সামনে এই মুহূর্তে বক্সের দুজন প্লেয়ার সাউজ এবং বেনসু চলে আসে, তাদেরকে ঠেকাতে এক ফোটাও সে কিন্তু কোনো ভুল করেন ট্রিশমি অ্যান্ড ব্রেক এমভিপি। এরা দুজনে এই মুহূর্তে জীবিত থাকলো। পজিশনটা এই মুহূর্তে আমি বলবো সোলের কাছে কিন্তু বেটার আছে। দে হ্যাভ মোর বিল্ডিংস টু ট্রাভার্স, সেখান থেকে আরো ভার্সিটাইল কিছু অ্যাঙ্গেল তারা কিন্তু বের করতে পারবেন। ব্রেক এমভিপি অন্যদিকে একটা বিল্ডিং এখানে কিন্তু আটকা পড়ে গিয়েছে বলা চলে, তার টিমমেট পাশাপাশি থাকলো। এখন তারা কিন্তু কিছুটা যেহেতু ডিসকানেক্টেড অবস্থায় আছে, সো আমার মনে হয় ওয়ান এট এ টাইম ফাইট নিয়ে কিন্তু সোল এখান থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পারে। বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি ফাইট নিতে কিন্তু অনেকটা বেশি সময় লেগে যাবে বলে আমার মনে হয়, বিকজ কেউই এখান থেকে এখন কিন্তু কোনো ধরনের পুশ করার চিন্তা করছেন না। অবশ্যই এখানে সোল ওমেগার প্রশংসা যত করবো ততই কম, বিকজ 1v2 যেভাবে সে বের করলো, একটা ছোট্ট জায়গার কভার এখান থেকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টা বেশ চমৎকার লেগেছে আমার কাছে। অবশ্যই সেটা বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার তারা করেছেন, এবং এই ধরনের টাফ সিচুয়েশনে মাথা ঠান্ডা রেখে খেলা বের করতে পারাটা সবাই কিন্তু পারেন না। এখন নিগমা গ্যালাক্সির ফ্রিককে দেখতে পারবেন, তারা লুট করে নিয়েছেন, বাট মানে সময় কিন্তু অনেকটা পার হয়ে গেছে, লুট টুট কিছু নাই। সো কতটা লম্বা একটা পথ ট্রাভেল করতে হচ্ছে এটা কিন্তু বুঝতেই পারছেন। হামোদিকে দেখা যাবে তার কাছে আছে থমসন, অর্থাৎ মিরামারে খেলার জন্য ডেডিকেটেড যে ওয়েপন দরকার, একটু লং রেঞ্জে স্প্রে দেবেন, গাড়ি চলে যাবে, আপনি সেখান থেকে স্নাইপিং অথবা ডিএমআর অ্যাকশন দেখাবেন, সেই চান্সটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাননি ইন টার্মস অফ দ্য লোড আউটস। ফ্যালকন গত ম্যাচটা দুর্দান্ত খেলেছেন, চিকেন একটুর জন্য মিস হলেও পয়েন্ট যতটুকু আসা দরকার এসে গেছে। এখন কিন্তু আবারও খেলতে হবে, কারণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যালকনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্যাম্পায়ার্স তারা অনেক স্ট্রং পারফরমেন্স দিচ্ছেন। অবশ্যই ফ্যালকনের যদি আমরা পজিশনটা দেখি, ঠিক তাদের ডান পাশে স্যান মার্টিনের মধ্যেই কিন্তু এখন তাদের পথের সবচেয়ে বড় কাটা স্টলওয়ার্ড কিন্তু আছে। সো আর্লি ফাইট নেওয়া কিন্তু সম্ভব। ইউসেফকে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেভার অ্যালোন, দামার, ইউসেফ এবং পাওয়ারফুল সবাই মিলে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ছে হাসিয়েন্ডা ডেলপার ট্রোন থেকে। অন্যদিকে সোল ওমেগা এবং আকশাদ এই দুজনেই কিন্তু এখন পর্যন্ত অপেক্ষা করছে, বসে এখান থেকে দেখার চেষ্টা করছে ঠিক কোন জায়গা দিয়ে বক্সের প্লেয়াররা বেরোয়। এখন পর্যন্ত ঠিক তারা কিন্তু জানেন না যে বক্সের দুজন প্লেয়ার তাদের পেছনে গিয়েছে। ডাবল ব্রেড এই মুহূর্তে পুরোপুরি খালি, এবং যে এরিনা সেটাও কিন্তু পুরোপুরি খালি। চাইলে সোল সেখানে কিন্তু পৌঁছে যেতে পারে, এবং টিম সোলের জন্য সেখানে কিন্তু বেশ ভালো কিছু লুট অবশ্যই আশা করি থাকবে। ব্রেক এমভিপি বিল্ডিং এর ছাদে চলে গেলে হয়তোবা এখান থেকে সোলের প্লেয়ারদের স্পট করতে পারে, এবং সে এখান থেকে কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করছে, বিকজ সোল টিম এখানে কিন্তু তারাও যেভাবে আসলে খেলেছে, যেভাবে 1v2টা বের করেছে ওমেগা, সেটা কিন্তু আমার মনে হয় ব্রেক এমভিপি এবং ট্রিশমির উপর অনেক বেশি প্রেসার এই মুহূর্তে কিন্তু ক্রিয়েট করেছে। তারা এখানে এতটা সহজে কিন্তু আর সোলের বিপক্ষে ফাইট নিতে চাইবেন না। আমরা চলে এসেছি রেগান্সের কাছে।
যাদের আজকের ম্যাচের এখন পর্যন্ত স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলে গতকালকের সাথে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্লাওয়ারকে এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম ড্যামেজ এই মুহূর্তে দিচ্ছে সামনের ভেহিকেলে, যাতে সেই ভেহিকেল নিয়ে অন্য কোনো এনিমি মিরামারের পথ অতিক্রম করার চিন্তা না করেন। অবশ্যই সেই চেষ্টাই কিন্তু করা হচ্ছে, মানে যতভাবে পারা যায় এনিমি টিমকে আটকানোর চেষ্টা কিন্তু করা হচ্ছে। আর এসজি তাদেরকে এখন অনফুট রোটেশন দিতে দেখা যাবে, তাদের একটা ভেহিকেল কিন্তু অলরেডি ম্যানেজ করে আনা হয়েছে। আর এসজির যে খেলাটা তাদের কিন্তু মাল্টিপল টাইম দেখতে পেয়েছি রোটেশন করার পরে তারা যেখানে যাবেন, গিয়ে যেখানে থামছেন, একসাথে 2-3 করে প্লেয়ার লুজ হচ্ছে। গতকালকেও দেখেছি, আমি আজকেও দেখেছি। গতকালকের দিনটা খুব ভালো ছিল, কারণ অনেকগুলো ম্যাচে তারা জ্বলে উঠতে পেরেছিলেন, চিকেন আসছিল। আজকে কিন্তু সেটা হয়নি। দুটো ম্যাচ, এই ম্যাচটা যদি চিকেন বের করতে পারেন, আরএসজি আবারও ফর্মে চলে আসবেন, আবারও তারা রেসে ব্যাক করতে পারবেন। সোল ওমেগা আত্মবিশ্বাসটা অবশ্যই পেয়েছেন। সোলের এই টুর্নামেন্ট থেকে যদি কোনো কিছু পাওয়ার থাকে সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসটা কিভাবে তারা যে পারেন সেই জিনিসটা বুঝতে পারছেন। গ্লোবাল লবিতে এর আগে অনেকদিন খেলা হয়নি, সো নিজেদের ভেতরে একটা ডাউট ছিল, একটা সন্দেহ ছিল যে গ্লোবাল লবিতে তারা কেমন করবেন। ওই জায়গাতে এসে কিছু কিছু জায়গায় তারা মিস্টেক করেছেন, তবে কিছু জায়গায় তারা ক্লিক করেছেন। স্টলওয়ার্টের এগেইনস্টে তারা ক্লাচ করেছেন, তারা একটু আগে 1v2 করলেন বক্স গেমিং এর এগেইনস্টে। দ্যাট মিনস তারা যদি চেষ্টা করেন তাহলে পারবেন, বাট এখনো ওটা অনেক টাফ, অনেক গ্রাইন্ড করতে হবে, লবি বুঝতে হবে, সময় দরকার তাদের সেটেল হওয়ার জন্য। সেই সময় পেলে অবশ্যই সোল ব্যাক করতে পারবে। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস এর এখন কিন্তু একটা রোটেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামনে আর একটা টিম আছে, দ্যাট ইজ ফ্যালকন। অবশ্যই ফ্যালকন এবং ভ্যাম্পায়ার এই দুটো দলের মধ্যে ফাইট হওয়ার কিন্তু অবশ্যই এটা জাস্ট এখন একটা সময়ের ব্যাপার। তাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো রেভেন ক্ল তার মিনি 14 দিয়ে এখানে অ্যাটাক কিন্তু করা শুরু করে দিতে পারে। পাওয়ারফুল এবং নেভার অ্যালোন একই সাথে তারা চলে যাচ্ছে, বাট আমার কেন যেন মনে হয় নেভার অ্যালোন যেভাবে আসলে পিক করছে, আই গেস সে স্পট করে নিয়েছে এখানে সামনে হয়তো কোনো না কোনো এনিমি ছিল, সেই জন্যই তারা আলাদা ভেহিকেল প্রেফার করছেন। একা যদি আসলে ভেহিকেলে যায়, হয়তো প্লেয়ার যদি লুজ হয় ভেহিকেল ফাটার কারণে, সেটা একটা প্লেয়ার হবে, বাট দুজন সেম ভেহিকেলে রোটেশন দেওয়া এবং দুইটা প্লেয়ারকে ম্যাচের মধ্যে হারিয়ে ফেলা, এটা কিন্তু কখনোই ভ্যাম্পায়ারের এগেইনস্টে টিম ফ্যালকন করতে চাইবে না। একটু আগে সোলের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, তারা এতদিন পর্যন্ত ইন্ডিয়ান লবি দাপিয়ে বেরিয়েছে, সেখানে খুব ভালো পারফরমেন্স তাদেরকে কিন্তু আমরা করতে দেখে এসেছি। বাট এবার যখন তাদের সামনে পিএমপিএল ভিয়েতনাম, পিএমপিএল থাইল্যান্ড এবং পিএমপিএল সাউথ এশিয়া রিজিয়নের টপ টিমগুলো আসে, তখন কিন্তু তাদের নিজেদের যেই এবিলিটি আছে সেটা নিয়ে কিন্তু একটু প্রশ্ন আসতেও পারে যে আমরা কি তাদের সমান পজিশনে এখন আছি, নাকি আমাদের আরো অনেক বেশি হার্ডওয়ার্ক করতে হবে। এবং আমার মনে হয় সোল এবং সোলের যারা সাপোর্টার্সরা আছেন তারা অলরেডি কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেছেন। এখন নেক্সট যে টুর্নামেন্ট হবে সেখানে কিন্তু হয়তো আমরা আরো বিরাট একটা সোলকে কিন্তু দেখতে পাবো। সার্কেল শিফট হয়ে গেল এবং মোটামুটি ডিসেন্ট শিফট হলো। এই শিফটটা কিন্তু অনেকটাই ইস্টার্ন দিকে ছিল, সো ধীরে ধীরে হয়তো আমরা লস লিওনেস বা লস লিওনেসের যে নর্দার্ন পোর্শনটা আছে সেখানে কিন্তু একে একে প্লেয়ারদেরকে মুভিং করতে দেখতে পারি। অবশ্যই এক এক করে আমরা মুভিং করতে দেখতে পারবো এই জায়গাটাতে। মর্ফ তাদের সাথে এখন কম্পাউন্ড যেটা আছে একটু সাবধানে থাকতে হবে, ওপেনিং দিয়ে দিলে পুশ কিন্তু হয়ে যেতে পারে। সলিড কম্পাউন্ড, তবে একটু সাবধানে খেলতে হবে। মর্ফের রকি রিস্ক নিচ্ছেন, স্পট করার চেষ্টা করছেন, সামনে কাউকে দেখা যায় কিনা, আশেপাশের হিলস অ্যান্ড কম্পাউন্ডস থেকে কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে। স্কোপ কোনটা আছে রকির কাছে সেটা কিন্তু একটা দেখার মতো ব্যাপার। হঠাৎ করে থেমে গেলেন কেন আই ডোন্ট নো, বাট বোরান, ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ড কার্ডসের বোরান, তার গাড়ি কিন্তু সেফ রাখতে হবে যাতে কেউ গাড়ি ফাটাতে না পারে। অবশ্যই অন্যদিকে আমরা ফ্রেন্সিকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি M416 এবং UMP45 এর কম্বিনেশন তার কাছে কিন্তু এই মুহূর্তে আছে। রিসেন্ট বাফের পর UMP থেকে বাইজনটা অনেক বেশি কিন্তু এখন স্টেবল হয়ে গিয়েছে। স্টেবিলিটি কিছুটা হলেও কিন্তু UMP এর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে 2.1 আপডেটের পর, বাট প্লেয়াররা এতটাই বেশি কমফোর্টেবল হয়ে গিয়েছে যে এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় AKM, বাইজন বা অন্য ক্ষেত্রে ব্যারেল M762 এর এগেইনস্টেও প্লেয়াররা কিন্তু UMP45টাকে বেশি প্রেফার করেন। 0.45 এসিপির অ্যামোগুলো বেটার পাওয়া যায়, বেশি ওপেন জায়গাতে হলেও ছোট ছোট শ্যাকের মধ্যেও সেই অ্যামোগুলো যেহেতু পাওয়া যায়, আমার মনে হয় এটা একটা ভালো অল্টারনেট হতেই পারে। এই মুহূর্তে টিম 52 এর কাছে আমরা চলে এসেছি, তাদের সামনে আছে ব্যাক টু ব্যাক। অন্যদিকে নেভার অ্যালোনের চমৎকার একটি হেডশট এবং পিকার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। স্টলওয়ার্ড এবং ওই জায়গাতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল, দুটো দলই কিন্তু এখান থেকে আছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেসে। এখন যদি একজন আরেকজনকে ওয়াইপ আউট করে দেয় তাহলে ইকুয়েশন কিন্তু খুব ক্লিয়ার হয়ে যায়। সো হয়তো রিভাইভটা করা হবে, স্টলওয়ার্ড অবশ্যই কামব্যাক করতে চাইবেন। স্টলওয়ার্ড এত সহজে হার মানবেন না। মঙ্গোলিয়ান ব্লাড যদি ইতিহাস ঘেটে দেখেন, এত সহজে তারা কোনোদিনও কিন্তু হার মানেননি। শেষ পর্যন্ত তারা লড়াই করে যেতে চেয়েছেন এবং সফলতা অনেকবার তাদের কাছে এসেছে, ইতিহাস সেই কথাই বলে। 52x ডাকু স্পট করার চেষ্টা করছেন, সামনের চার্চে কাউকে দেখা যায় কিনা, কাউকে এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ইস্তানবুল ওয়াইল্ড ক্যাটসের প্লেয়ার 3টা স্মোক ব্যবহার করে
তার এই জায়গা থেকে কিছুটা কাভার তৈরির চেষ্টা করছেন যাতে কেউ তাকে নক করতে না পারে। অবশ্যই অন্যদিকে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিএমপিএল ল্যাটিন আমেরিকান টিম 87 অ্যাটনি স্পোর্টস সেনাটেক্সা এই মুহূর্তে রেডি। ফ্যালকনের সাথে ফাইট হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে, বাট রাইট নাও জাস্ট লুক অ্যাট দ্যাট সাপোর্ট। এই মুহূর্তে অডিয়েন্সরা আছেন তাদের স্মার্টফোন ডিভাইসের মধ্যে, তারা কিন্তু ফ্যালকন নামটা এই মুহূর্তে কিন্তু এখানে রেখেছেন। খুবই চমৎকার একটা সিন, অ্যান্ড বলতেই হবে যদি প্লেয়াররা কোনোভাবে এই জিনিসটা খেয়াল করে তাহলে তাদের ভেতরে যে একটা মানে ইন্সপিরেশন আসবে, যে একটা উদ্দীপনা আসবে, আমার মনে হয় সেই উদ্দীপনাটাই যথেষ্ট এই টুর্নামেন্টে তাদেরকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর জন্য। ভ্যাম্পায়ারের বিপক্ষে তাদের যে পয়েন্টের ডেফিসিট আছে এই ম্যাচ এবং পরবর্তী ম্যাচ থেকে কিন্তু এই সাপোর্টটা পাওয়ার কারণে তারা কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে হয়তোবা। বাট এর পাশাপাশি আরো কিছু কথা কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে হবে। সার্কেল তাদের যদি সাপোর্ট দেয় সেই ক্ষেত্রে ফ্যানদের দোয়া দুরুদটা কিন্তু অনেকটা কাজে লাগতে পারে, এবং সেটা করতেও কিন্তু অনেকে দেখা যাচ্ছিল। অবশ্যই সেটাই কিন্তু আসলে সবচাইতে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, এবং এই ধরনের সমর্থন দেখে আসলে প্লেয়াররাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি খুশি হবেন। তবে একটা চাপও আছে, দর্শকদের চাপ, তাদের প্রত্যাশার চাপ, সেই প্রত্যাশার চাপটা মেনটেন করাটা, ম্যানেজ করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। জোনের শিফট কোথায় হবে, হয়তো ডান দিকে লস এঞ্জেলসের দিকে গেলে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা দেখতে পারবো। নিগমা গ্যালাক্সিকে তখন অনেক লম্বা একটা পথ কিন্তু ট্রাভেল করতে হবে, বাট না, স্টলভার্ট স্পোর্টস তারা পেয়ে গেছেন জোন সাপোর্ট। এখন এই ম্যাচটায় তাদের কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে হবে। জোন শিফটের সাথে সাথে দর্শকরা অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত, কারণ তাদের টিম ফ্যালকন সেটাও কিন্তু জোন পেয়ে গেছে। ফোর রাইভালস তাদের উপরে পুশ করতে পারে, ইউএসজি তারাও পুশ করতে পারেন। ফ্যালকনকে খুবই স্ট্রং একটা ডিফেন্স এখানে মেইনটেইন করতে হবে অবশ্যই। বাট ভার্চুয়াল গেমিং স্কোয়াড ভিজিএস এর যদি আমরা কথা বলি, সার্কেল থেকে তারা সবচেয়ে বেশি দূরে ছিল। এখানে এখন তারা আদৌ কি জোনে ঢুকতে পারবে কিনা, নাকি জোনে ঢোকার আগেই তাদেরকে কেউ আটকে দেবে, সেটা একটা দেখার বিষয়। ফ্যালকন দামার এবং তার দলের সকল সদস্যরা এই মুহূর্তে কিন্তু মুভিং শুরু করে ফেলেছে। সার্কেলের নেক্সট শিফটের সাথে সাথে তারাও কিন্তু কুইক রোটেশন দিয়ে চলে যাচ্ছে সামনের কম্পাউন্ডে, এবং বলতেই হবে চমৎকার একটা কম্পাউন্ড পেয়েছে। ঠিক তাদের ওপরে কিন্তু স্টলওয়ার্ডের প্লেয়াররা ছিল। ফ্যালকন দামার উড়ে এসে নামলো, বাট কোনো ধরনের প্রবলেম হয়নি। ভিকে প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছি মুহূর্তে ভিভো কিড, তারা আছে ডিয়েগো বা এড্রিয়ান, কেউই এখন পর্যন্ত এই সামনে ছোট্ট একটা পাহাড়ের একটা টিলার মতো আছে যেখানে গাছগুলো ছিল, সেই জন্য ক্লিয়ার ভিজুয়াল পাননি। তাও মিনি 14 দিয়ে কিছুটা প্রেসার তৈরি করছে। দামারের এইচপির অবস্থা অনেকখানি খারাপ, বাট যেহেতু তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে হিলিং আইটেম আছে খুব একটা সমস্যা হবে না। বাট তাদের কাছে যেহেতু নেভারঅ্যালন আছে, এবং নেভারঅ্যালনের কাছে যেহেতু আছে M24, সো অবশ্যই গাল বরাবর হেডশট তো হবেই। দিস ইজ ইট, দিস ইজ দ্য মোমেন্ট। ফ্যালকন তারা কি চমৎকার খেলছেন, সামনে যেই আসছে তাদেরকে তাদের দাপটটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। সৌদি আরবিয়ার যেই খেলা ল্যান ইভেন্ট 2019-এর পরে প্রথম গ্লোবাল ল্যান ইভেন্ট হচ্ছে, অফিসিয়াল ল্যান ইভেন্ট হচ্ছে, সেইখানে এই ধরনের উত্তেজনায় কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি। আর SJGZ চলে গিয়েছিলেন রিস্কি পজিশনে, দুদিক থেকে শট করা হয়েছে, কাভারে আসলেন, হিল করতে হবে, ফার্স্ট এইড একটা কমে যাবে, দুটো এখান থেকে থাকবে তার কাছে। তবে ভ্যাম্পায়ার্স এর একজন কিন্তু নকআউট, সো ভ্যাম্পায়ার তারা যদি এখান থেকে বিদায় নেন তারপরে এটা সুবিধাজনক হবে ফ্যালকনের জন্য। অবশ্যই এই মুহূর্তে দামার কি করে উড়ে আসলো সেটা কিন্তু দেখছিলাম আমরা আরো একবার, মানে এসে নামতে নামতে কিন্তু এইচপি অনেকটা কমে গিয়েছিল বলা চলে। রাউফকে অনেকটা ড্যামেজ দেওয়া হয়, বাট অন্যদিক থেকে কিল সুইচ চমৎকার একটি নক এই মুহূর্তে করে ফেলে। এই মুহূর্তে ব্যাক টু ব্যাক প্লেয়ার লুজ করছে পোলো, এই মুহূর্তে কিন্তু হয়ে গেল ফিনিশ। এবং আমরা যদি দেখি ব্যাক টু ব্যাক এর শুধুমাত্র দুজন প্লেয়ার এই মুহূর্তে জীবিত। নিগমা গ্যালাক্সি উড়ে এসেছে এই মুহূর্তে, ফ্রিকের এইচপি অনেকখানি কম দেখে ফেলেছে অলরেডি, এন্ড এই মুহূর্তে স্প্রে কিন্তু যাচ্ছে M416 6x দিয়ে, চমৎকার স্প্রে দিয়ে অনেকটা ড্যামেজ কিন্তু দেওয়া হলো। বাট কিল সুইচ এন্ড J7 তাদের জানটা হাতে নিয়ে কোন রকমে আসলো এই জ্বলন্ত গোস্ট রাইডার ভেহিকল দিয়েও তারা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছে পাওয়ার গ্রিডের মধ্যে। পাওয়ার গ্রিডে তারা পৌঁছে গেছেন, সেখানে এখন করবেন হোল্ড। আর এসজি তাদের দিকে নজর আছে এখনো পর্যন্ত। ফেরো যদি একবার ডান দিকে এখানে দেখতে পান লাইটনিং কে, তাহলে কিন্তু লাইটনিং কে ডাউন করে দেওয়া হতে পারে। ভাজ তাকে নক আউট করে ফেলার চেষ্টা ছিল, নক করতে পারে না, গাড়ির অবস্থা খারাপ, গাড়ি ফেটে এখান থেকে ভাজ শেষ, ডিরেক্ট এখানে ফিনিশ করে দেওয়া হবে। এবং আগের যে আপডেটটা ছিল সেই আপডেট হলে কিন্তু গাড়ি ব্লাস্ট আউটের পরে প্লেয়াররা আরো অনেক ডেঞ্জারে পড়ে যেতেন। একজন আসলো ফেরো, এখন তিনিও কিন্তু চলে এসেছেন, দুজনে ডাউন হতে পারেন। অনেকক্ষণ ধরে বেট করা হচ্ছিল, নকআউট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, ফেরো ইজ অলসো নকড আউট। দুজন প্লেয়ার এভাবে কার্ড ব্লাস্ট আউট হয়ে শেষ হয়ে যাওয়াটা খুবই আনফরচুনেট। একজনকে কমিট করে অন্তত পক্ষে আরেকজন কিন্তু চলে যেতে পারতেন যদি সিচুয়েশনটা এতটাই প্রবলেমেটিক হয়। বাট বাকিরা এখন জোনের বাইরে, ডাকু, পেইন, দুজনেই পেইনে আছেন।
অবশ্যই অনেক পেইন এই মুহূর্তে তাদের কাছে কিন্তু আছে, বাট এখানে একটা কথা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে, আরএসজির কার ট্রেসিং ইজ অন এ ডিফারেন্ট লেভেল। যেহেতু তারা পিইএল এ খেলে অভ্যস্ত, তাদের সেখানে কিন্তু কার ট্রেসিং গুলো অন্যরকম হয়, আমরা সবাই দেখেছি। এখানে কিন্তু সেই ধরনের একটা প্রদর্শনী কিন্তু ছিল ডিডাব্লিউর সাথে। এই মুহূর্তে ফাইট হচ্ছে আমাদের ভিভো কিডের পিএমপিএল, আমাদের এই মুহূর্তে খেলা দুটো দল খুবই চমৎকার খেলছে। সাউথ কোরিয়ান দল এই মুহূর্তে জুনি কিন্তু কিল বের করে নিয়ে যাচ্ছে, ইয়াফোজ এই মুহূর্তে ডাউন, পিএমপিএল আফ্রিকা থেকে আগত ভিজিএস অবস্থা কিন্তু একটু খারাপ, ফরেস্ট এই মুহূর্তে সোং, অনবা এবং জুনি চারজন আবারও ঠিক সেই ভুলটা কি করছে কিনা জানি না, বাট একটা কম্পাউন্ড কিন্তু তারা নিয়েছে। আমরা প্রথম এরেঙ্গেল ম্যাচেও কিন্তু দেখেছিলাম একটা কম্পাউন্ড নেওয়ার কারণেই হয়তো তারা কিন্তু সেখানে চিকেন ডিনারটা বের করতে পারেনি। এবারও তারা একটা ছোট্ট কনজেস্টেড জায়গাতে আটকা পড়ে গিয়েছে, ভিজিএস কে খুব তাড়াতাড়ি ওয়াইপ করতে না পারলে পেছন দিক থেকে সোলো ওপেনিং কিন্তু বের করবে তখন। এন্ড হি ডিড ইট। চমৎকার নক, আকশাত নক বের করেছেন ডিডব্লিউজি কে সেখান থেকে পিছু হটানোর চেষ্টা। আকশাত এখনো স্পট করছেন, ওভারপিক করছেন না, এটা কিন্তু বেশ ভালো একটা ব্যাপার। আমরা প্রিভিয়াসলি বেশ কয়েকটা ম্যাচে দেখতে পেয়েছি কিল সিকিউর করার জন্য একটু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তারা বাইরে বের হয়ে যেতেন, ধৈর্যটা ধরে রাখতে পারছিলেন। সলভার স্পোর্টস ক্রাইয়ের উপর আক্রমণ, অ্যাকশন 1v1 তাকে নিতে হবে, বের হলেই কিন্তু বিপদ। ছোট্ট একটা কম্পাউন্ড, অ্যাঙ্গেল খুবই কম, যে কোনো জায়গায় গ্রেনেড আসতে পারে, গ্রেনেড কুকও করা হচ্ছে। অ্যাকশন নিচে নেমে গেছেন, জাম্প পাঞ্চ করে সরে আসলেন, তার সামনে থাকা এনিমিকে এখান থেকে কিন্তু স্পট করতে হবে। একটু জাম্প পাঞ্চ যে করার ট্রাই করবেন, সেই জন্য কিন্তু প্রপার স্পেসটাও তিনি পাচ্ছেন না। অবশ্যই প্রপার স্পেস না পাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু কিছুটা প্রবলেম তাকে ফেস করতে হচ্ছিল। এখন আমরা চলে আসি আরেকবার রিপ্লেটা দেখতে চাই, কি করে জিজেড ডাউন করলো। যেই কথাটা বলছিলাম, চাইনিজ টিম আর এস জি রেগান্সের যা প্রাওয়েস সেটার প্রমাণ কিন্তু তারা আরো একবার দিল। কিছুক্ষণ আগে লাইটিং, এবার জিজি তারা কিন্তু ফিনিশ করে দিয়েছে সামনে থাকা টিমকে। রাইট নাও আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি স্টলওয়ার্ডের আইজিএল পিকা এই মুহূর্তে সামনে আছে, তাদের সাথে ভিভো কিডের একটা ফাইট হচ্ছিল এবং পিকা ফাইনালি কিন্তু সেই বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছেন। ডিডব্লিউজি তারা ফাইট নিচ্ছে, গাদ্দাফিকে এই মুহূর্তে কিন্তু ডাউন করে দেওয়া হয়। এন্ড দূর থেকে যেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে বক্স তারা চলে এসেছে, বাট কোনো ধরনের ভিজিএস নাম কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দ্যাট মিন্স ভিজিএস ওয়াজ টোটালি ওয়াইপড আউট ফ্রম দিস ম্যাচ। জোন আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপরের দিকটায় উঠে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। ভিভো কিড এখান থেকে আদ্রিয়ান নক বের করার চেষ্টা করছেন, স্টলওয়ার্ড তো আটকা পড়ে যেতে পারে যদি জোন শিফট হয়ে যায়, এবং এই ট্র্যাপ থেকে বের হওয়া তখন প্রায় মুশকিল হয়ে যাবে, মেরে তারপরে বের হতে হবে। আরএসজি তাদের উপরে চড়ে বসার একটা চেষ্টা, এবং আইডব্লিউ তারা কিন্তু এগোচ্ছেন। পাওয়ারফুল একটা নক বের করলেন গ্রেনেড দিয়ে, প্রত্যেকটা নকের সাথে পুরো রিয়াদ বলিভার্ড কেঁপে উঠছে। নাও তো তিনিও ডাউন, নেভার অ্যালোন, একটা গ্রেনেড, দুটো নক। প্রথম গ্রেনেড এলিমিনেশনটাও কিন্তু ফ্যালকনের কাছ থেকে এসেছে। এখন মরফের উপরে আক্রমণ হবে, লাইটনিং নক হয়ে যেতে পারতেন, লাস্ট মোমেন্টে ফল ব্যাক করেছেন, পেছন থেকে ওয়াইল্ড কার্ড আক্রমণ করতে পারে, অ্যাকশন ডাউন এবং ফিনিশ। অবশ্যই অ্যাকশনকে এই মুহূর্তে চোখের পলকে কিন্তু ফিনিশ করে দিয়েছে ভিকেসিএল। অন্যদিকে এই মুহূর্তে পিকা নকআউট হয়ে গেছে, টপ ইজ দ্য অনলি ওয়ান সার্ভাইভিং এন্ড দ্য ক্রাউড ইজ লাভিং ইট রাইট নাও। টপ করছে রিভাইভ, পিকাকে বাঁচানোটা তার জন্য সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। অন্যদিকে ভিকেসিএল সে কিন্তু আন্দাজ করে ফেলেছে এখন স্টলওয়ার্ডকে আটকাতে না পারলে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে আর তাদের পক্ষে আটকানো সম্ভব না। ভিভো কিড এগিয়ে যাচ্ছে, বাট একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, স্ক্রাই এখন পর্যন্ত পুরোপুরি একটা অফ অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আছে, চাইলে একটা ওপেনিং তৈরি করা যেতে পারে। পিকা এই মুহূর্তে রিভাইভ হয়ে গিয়েছে, টপ পেছনে চলে আসলো, পজিশনটা খুবই চমৎকার। ফ্যালকন অন্যদিকে তারা কিন্তু মেরেই যাচ্ছে। আমি অবশ্যই নেভার অ্যালোনের প্রশংসা করতে চাই, এখানে তার কাছে M24 মানেই অন্যান্য সকল এনিমির জন্য সেটা একটা মৃত্যু সংবাদ হতে পারে। এখন আরো কিছু এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু তাদের কাছে আমরা সামনে আসতে দেখবো, দেখা যাক। এখানে আমরা স্টলওয়ার্টের স্ট্রাইকে দেখতে পাচ্ছিলাম, জাম্পার, অন্যদিকে অ্যাটনের সিএক্সি তাকে কিন্তু এই মুহূর্তে নকআউট করে ফেলেছে। দেখা যাক সেই জায়গাতে কনফার্মেশন আসে কিনা। প্রতিটা M24 এর শট, এবং প্লেয়াররা কিন্তু ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে কাকে? নেভার অ্যালোন, তাকে এই মুহূর্তে কিন্তু ভয় পাচ্ছে। আমাদের প্লেয়াররা যেই পারফরমেন্সটা দিচ্ছে সেটা দেখে অবশ্যই অডিয়েন্সরা কিন্তু আরো অনেক বেশি উচ্ছ্বাসিত। স্নাইপিং এর স্বর্গভূমি মিরামার ম্যাপে যে ধরনের স্নাইপিং গুলো করছেন নেভার অ্যালোন, সেটা খুবই দুর্দান্ত, খুবই চমৎকার। জোনটাকে তাড়াতাড়ি করে ক্যাপচার করে রাখতে হবে, এবং দেখুন ভাগ্য তাদের সাথে আছে, দর্শকের দোয়া তাদের সাথে আছে। একটা ড্রপও কিন্তু কাছাকাছি চলে এসছে, সেটা তারা লুট করলে লেভেল 3 হেলমেট ভেস্ট পেয়ে যাবেন। ওমেগার গ্রেনেড, মরফের দুজনকে একসাথে ডাউন করা গেল। কি চমৎকার খেলছেন ওমেগা। PMWI তে দিস ইজ বেস্ট ওমেগা, দিস ইজ বেস্ট ওমেগা। প্রথম ম্যাপটাতে তিনি ভালো খেলেছিলেন এবং 5টা এলিমিনেশন ওমেগা একা বের করেছেন। দিস ইজ অ্যান এসটিআর লবি, এসটিআর লবিতে মর্ফকে এখান থেকে এলিমিনেট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। চমৎকার তারা খেলেছেন, আকশাত চমৎকার খেলেছেন, তবে প্লেসমেন্ট খুব বেশি একটা আসলো না। তারা এলিমিনেশন পয়েন্ট দিয়ে বাকিটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।
অবশ্যই এখানে কিন্তু এখন দেখাই যাচ্ছে নিগমা গ্যালাক্সি লর্ড এই মুহূর্তে কিন্তু সামনে ছুড়ে মারছে গ্রেনেড, সেইটা দিয়ে কিন্তু ডিডব্লিউজি কে আটকে দেওয়ার কিন্তু চেষ্টা চলছিল গাইজ। এখন ডিডব্লিউজি সুং এই মুহূর্তে করছে স্মোক, নিজের জানটা বাঁচানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ রাইট নাও। মর্ফ এই মুহূর্তে 13তম পজিশনে এলিমিনেট হয়ে গেল। টপ 12 টিমস রাইট নাও দ্য সার্ভাইভার্স আর হিয়ার এন্ড 12টা দল এই মুহূর্তে কিন্তু আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন মেরেই যাচ্ছে একের পর এক। ইউএসজি ওমিকুন অন্যদিকে ডাউন, কিল সুইচ প্লেজনের বাইরে ডাউন হয়ে গেল। এটা কিন্তু একটু আনএক্সপেক্টেড ছিল, বাট এটা কিছু তো আর এখন করার থাকছে না। ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ডক্যাটস ফাইট তারা করছে, এক্সট্রে কে এই মুহূর্তে ডাউন করে দেওয়া হলো। রিগান্স ফাইনালি তারা কি জ্বলে উঠেছে এখন? এটাই কি সময় তাদের জ্বলে ওঠার? দেখা যাক তারা জ্বলে উঠতে পারেন কিনা। ডোনাল্ড সিওয়েজ যে এলিমিনেট হয়ে গেলেন, লর্ড সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। সামনে আছে টিজেবি 1v1 রিজের এপার ওপারের একটা ফারাক। স্পট অলরেডি করে ফেলেছেন, প্রিফার করতে হবে জোনের বাইরে, ওখান থেকে নকআউট করে ফেলা হলো টিজেবি। এর মাধ্যমে তাদের খেলাটা শেষ। 600 ড্যামেজ থ্রেশহোল্ড টাচ করে ফেলেছেন নেভার অ্যালোন। তার কাছে স্নাইপার ছিল, চমৎকার তিনি খেলছিলেন। টিজেবি এর সিলিন ডাউন হয়ে গিয়েছেন। অ্যাটন ই স্পোর্টস দে আর এলিমিনেটেড। হামোদি 5টা এলিমিনেশন পয়েন্ট একা হাতে বের করতে পেরেছেন। তবে সবকিছুর উপরে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে স্টলওয়ার্ড এখনো জীবিত, বাট হোয়াট আ প্লেজেন্ট, হোয়াট আ নক দ্যাট ওয়াজ। পুরো স্কোয়াড এই মুহূর্তে কিন্তু শেষ হয়ে গেল এবং নিগমা গ্যালাক্সি এই মুহূর্তে কিন্তু বিদায় নিচ্ছে 8ম পজিশন এবং 6টা এলিমিনেশন পয়েন্ট তাদের কাছে কিন্তু ছিল। ওভারঅল সার্কেলের আরো একটা শিফট এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইটনিং এবং আরএসজি তারা কিন্তু পেয়ে গেছে জোন। সার্কেল এই মুহূর্তে শিফট হচ্ছে, বাট যেভাবে আমরা এই মুহূর্তে ফ্যালকনকে এগিয়ে যেতে দেখছি, সর্বোচ্চ সংখ্যক এলিমিনেশন যেহেতু তাদের কাছে আছে, ওয়াই ডু আই গেট এ ফিলিং যে তারা এই ম্যাচ থেকে চিকেন ডিনারটা বের করে নিয়ে যাবে। সো ভিউয়ার্স যারা আছেন, আপনারা কি আমাদের সাথে এগ্রি করছেন কিনা? ফ্যালকন তারা কি স্বাগতিক দল হিসেবে তারা কি চিকেন ডিনারটা বের করে নিয়ে যেতে পারবে কিনা সেটা একটা দেখার বিষয়। স্ট্রাই এই মুহূর্তে আছে, পিকা এই মুহূর্তে আছে, এই দুজন প্লেয়ারের উপর বিরাট বড় একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু থাকবে। অন্যদিকে আমরা কিন্তু অন্য পাশে চলে যেতে দেখছি তাদের আরো একজন সহদর প্লেয়ারকে টপ অন্যদিকে নজর রাখছিল, বাট ডিডব্লিউজি কিয়া চলে এসেছে এখানে। ফাইট কিন্তু করছে ডিডব্লিউজি ফরেস্ট এগেইনস্ট স্টলওয়ার্ড পিকা। চলে আসছে দুজন প্লেয়ারই, বাট এই জায়গাতে স্টলওয়ার্ড ডাউন রিচে থাকার কারণে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে বিশাল একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারা পড়ে গেল। স্টলওয়ার্ড এখন দুহাত তুলে দোয়া করতে পারেন একটাই, যেন এখানে ফ্যালকন ডিডব্লিউজি কে মারা শুরু করে। বাট ফ্যালকন স্টলওয়ার্ড কে মারছে, নিজেই মারা শুরু করছে স্টলওয়ার্ড কে। ও মাই গড, দামার আরো গ্রেনেড করলেন। স্ক্রাই, পিকা সবাই শেষ। টপ এখন টেনশনের টপ লেভেল উঠে বসে আছেন। তার দলের সবাই এক এক করে এখান থেকে ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে। দামার ইজ কুকিং অ্যানাদার গ্রেনেড। 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট আছে, 4টা হয়ে যেতে পারে খুব দ্রুত। ফ্যালকনকে জোন ক্যাপচার করতে হবে। টপ ওখানে ডিডব্লিউজি কে ছেড়ে দিয়েছে। দামার ইজ নকড আউট। ফ্যালকন, ও মাই গড, হোয়াট হ্যাপেন্ড দেয়ার? কামড় হয়ে গেল। এটা হয়তো তিনি চিন্তাও করেননি এভাবে একটা অ্যাটাক আসতে পারে। ইউসেফের কাছে একটা শান্তিময় জায়গা আছে, তবে সেটা জোনের বাইরে, কম্পাউন্ড জোনের বাইরে চলে গেছে। শেষ মুহূর্তে এসে দিতে হচ্ছে অগ্নি পরীক্ষা। আগুন চলে মারছেন ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ডক্যাটের বোরান। অবশ্যই স্টলওয়ার্ড টপ সোলো প্লেয়ার এই মুহূর্তে অনবাকেট আউট করে ফেলেছে। চমৎকার একটা শট ছিল এবং ট্রেসিং করে এই মুহূর্তে ডাউন করে দেওয়া হয় ডিডব্লিউজি প্লেয়ারকে। সামনে আরো একজনকে স্পট করেছে, যেই বাগিটা গেল সেই বাগি নিয়ে স্পট করার চেষ্টা, বাট তাকে আগেই ডাউন করে দিয়েছিল। এটা ফক্স ডাউন হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে ডিডব্লিউজি জুনি। এন্ড ডিডব্লিউজির পক্ষ থেকে এই ম্যাচের যা পয়েন্ট নেওয়ার ছিল 13 পয়েন্ট তারা কিন্তু নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ফ্যালকন তারা এই মুহূর্তে আছে টপ 3টা দলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইডব্লিউসি এই মুহূর্তে যদি আমরা দেখি, আইডব্লিউ 3জন প্লেয়ার, ফ্যালকনের 3জন প্লেয়ার এবং স্টলওয়ার্ডের একমাত্র প্লেয়ার টপ যে এই মুহূর্তে চিন্তার সর্বোচ্চ সীমা অলরেডি অতিক্রম করে ফেলেছে, তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে ফাইট কিন্তু হতে থাকবে আরো কিছুটা সময়, বাট স্টলওয়ার্ডের টপকে যদি স্পট করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু তাকে 3য় পজিশনে হয়তো বা আমরা ফিনিশ হতে দেখতে পারি। এটা কোনোভাবেই সে কিন্তু চাইবে না। নেভার অ্যালোন মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে স্পট করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ আগে তাকে আমরা ব্যবহার করতে দেখছিলাম M24, বাট সেটা সুইচ করে এখন কিন্তু সে অলরেডি UMP 45 কিন্তু চলে আসলো। লাস্ট মোমেন্টে স্নাইপার ব্যবহার করার বদলে একটা সেকেন্ডারি ওয়েপন পরিবর্তন করে নেওয়াটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত। টপ কখন আক্রমণ করবেন সেটা দেখার মতো ব্যাপার। টপ অলরেডি স্পটের ওখানে নক কিন্তু করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আইডব্লিউ এটাই চান্স, এটাই অপরচুনিটি। ফ্যালকন একটু অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যেহেতু, এই কারণে কিন্তু আইডব্লিউ এর জন্য এটা একটা পারফেক্ট অপরচুনিটি, বাট কোনো গ্রেনেড নেই কারো কাছে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সেটব্যাক। এই সেটব্যাক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আবার ওদিকে টপকে ডাউন করে দেওয়া হলো। স্টলওয়ার্ড না, বেঁচে আছেন, টপ বেঁচে আছেন। ম্যাজিক্যাল, ও মানে কি ভাই। Oh my God. Phoenix, don't open your mouth, please. No! I beg you, don't do that. Just ডট এইচপি ছিল ওই জায়গায়, জাস্ট ডট এইচপি ছিল, আর একটা বুলেট কানেক্ট হওয়ার কিন্তু অপেক্ষা ছিল। বাট এর আগের কথাটাও জাস্ট সেইং ইউ আর টকিং যে এখন স্টলওয়ার্ডের উপর যদি অ্যাটাক হয় এন্ড সাথে সাথে দামারের গ্রেনেড, দুটো প্লেয়ার ডাউন, পরবর্তীতে যখন বললে একটা প্লেয়ার আসছে,
সেও আর আসতে পারলো না। Why are you doing this obvious, with man. Stalwart? No, I am not doing anything, bro. I am not doing anything. প্লেয়ার্সরা এমন ভাবে খেলছেন, আসলে আমরা Oh my কিন্তু God. এখান থেকে অ্যান্টিসিপেট করতে পারছি কি হচ্ছে। চমৎকার নক, ফ্যালকন তারা কিন্তু এখানে ফর্মে চলে আসছেন। এখন হবে ডাইরেক্ট পুশ, কোনোভাবে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না। আরেকটা নক করার চেষ্টা, দুজনে আছেন সাপোর্টে। ইউসেফ পেছন থেকে ব্যাকআপ দিচ্ছেন, পাওয়ারফুল একটা নক বের করার চেষ্টা, আরো একটা নক বের হয়ে গেছে। লাস্ট প্লেয়ার সার্ভাইভ করছে ফ্রম ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ড ক্যাট। বন্ডা বিড়াল তারা এখান থেকে কিন্তু সার্ভাইভ করবেন 1 ভার্সেস 3 সিনারিও। আয়োজক দল ফ্যালকন স্পোর্টস going for the chicken dinner. They have taken it. What a brilliant chicken dinner. প্রত্যেক এখানে কতটা টেনশনে ছিলেন। জাস্ট রিলিফটা দেখেন, টেনশন রিলিফটা দেখেন, চিন্তার আভাস তাদের জাস্ট সামনে থেকে চলে গেল। কতটা নিশ্চিন্ত তারা। দর্শক খুশি, ফ্যালকন খুশি, পুরো সৌদি আরব খুশি। তার পাশাপাশি আমরাও কিন্তু খুশি, বাট স্টলওয়ার্ডের যারা সাপোর্টার ছিলেন তারা কিন্তু আগের তুলনায় আরো একটু বেশি কষ্টে আছে বলতেই হবে। তারা যে চিন্তা করছিল, যেভাবে তারা প্ল্যান করেছিল, ইট ইজ নট ওয়ার্কিং আউট ফর দেম এট অল। স্টলওয়ার্ড টপ 3 থেকে ম্যাচটা কিন্তু ফিনিশ করেছে। আমাদের ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ডক্যাটস এর কথা বলতে হবে। বন্য বিড়াল তারা কিন্তু এই ম্যাচ থেকে দ্বিতীয় পজিশনে থেকে ম্যাচটা কিন্তু শেষ করলো এবং খুব চমৎকার একটা গেম প্লে তারাও কিন্তু দেখাতে পেরেছিল। কংগ্রেচুলেশনস টু ফ্যালকন, ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ডক্যাটস, স্টলওয়ার্ড। এরপরে বাকি যারা আছেন শেষ ম্যাচ এর জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতে থাকুন, বিকজ আর মাত্র একটি ম্যাচ, তারপর কিন্তু আমরা জেনে যাব ফ্যালকন তারা কি এই জায়গা থেকে এই যে আমাদের প্রাইজটা আছে, যে ট্রফিটা আছে, সেটা কি আদৌ বের হতে দেবেন নাকি তাদের কাছেই তারা সেই ট্রফিটা রেখে দিচ্ছেন। ভাই আমরা কিন্তু শুনতে পেয়েছিলাম, তারা কিন্তু বলেছিলেন শুরুতে ইন্টারভিউতে যে আমরা ট্রফি এখান থেকে যেতে দেব না। সবাই এসেছে, দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, ভালো কথা, বাট কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। এখন নেব ছোট্ট একটা বিরতি, বিরতির পর আবার ফেরত আসছি। Greatness is in an instinct, a mind sharpened with attuned senses, awakened by what we're known for, but legacies are meant to be left behind. Why play to your limits when you can break them? Hear only victory. Forget what you know. Unleash what's next. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? চলে এসেছি আমরা PMWI এর ডে নাম্বার 3 তে এবং আর মাত্র একটি ম্যাচ কিন্তু বাকি আছে এবং সেই ম্যাচ শেষেই আমরা কিন্তু জেনে যাব টিম ফ্যালকন তারা কি পারবে নিজেদের ঘরে নিজেদের সেই ট্রফিটা রেখে দিতে। শোকেস বক্সে এখন পর্যন্ত থাকলেও তারা কিন্তু সেই ট্রফিটা ছুঁতে পারেনি, বাট শুধুমাত্র এক পা পিছিয়ে আছে। তাদের পেছনে আরো অনেক 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 দল কিন্তু অপেক্ষা করছে, বাট এখন যেই ম্যাচটা তারা খেলে গেল এবং তার সাথে সাথে তাদের যে উদযাপনটা ছিল সেটা কিন্তু বলতে হবে চমৎকার। এন্ড এখন আমরা শুধুমাত্র আর একটা মাত্র ম্যাচের জন্য অপেক্ষা করছি। এরাঙ্গেল ম্যাচ শেষ হলেই আমরা কিন্তু বলে দিতে পারবো যে কে হবে এই ওভারঅল PMWI এর চ্যাম্পিয়ন। অবশ্যই সেই ইরাঙ্গেল ম্যাপটা কিন্তু দেখতে হবে, ফ্লাইট প্যাথ কোন দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে জোন যাচ্ছে, সবকিছু ম্যাটার করবে এখানে। তবে ম্যাচ র্যাঙ্কিংটা দেখবেন, 27 পয়েন্ট নিয়েছেন টিম ফ্যালকন। তাদের দল এখন অন্য লেভেলে চলে যাবে। ডেনিস ব্যাংক ওয়াইল্ডক্যাটস তারা আছেন 22 পয়েন্ট #2 তে, #3 তে DWG কিয়া, চমৎকার ইমপ্রুভমেন্ট তাদের কাছে এসছে। বাট স্টলওয়ার্ট